ஓகே பண்ணியாச்சோ. இங்கே லைவ் வந்துருச்சா இன்றைக்கி? ஆனால் பெஞ்சு நிமிட போதே. இன்றைக்கி ஸ்டோரி கொஸ்டின் இருக்குது. மத்தியானம் இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு, டெய்லி கொஸ்டின்லாம் முடிச்சாச்சு. இன்னையோட நாளைக்கா? நாளைக்கு சாட்டர்டே தானே. கிரேசி கேமர் ஹாய் ப்ரோ. சாட்டர்டே நாளைக்கா? ஆமாம் சாட்டர்டே நாளைக்கு. சண்டே தான் செம வேலை இருக்குது, நிறைய லூட் எடுக்கணும். சண்டே தான் நிறைய டஞ்சன் ஓப்பனில் வரப்போகுது. கவுண்ட் எனக்கு தப்பாக காட்டுது மக்களே, கவுண்ட் தப்பாக காட்டுது. கவுண்டே காட்ட முடியுது, இப்படிதான் சொல்லணும், கரெக்டாக சொல்லணும். கேம்ஸ் ஒன்று இருக்கா? ரொம்ப லோவாக இருக்க மாதிரி இருக்குது இது. போதுமான அளவுக்கு இருக்குது, போதும். இதுக்கு மேலே இருந்தால் நம்ம வாய்ஸ் கேட்காது லைவில். இதை பற்றி நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் மக்களை. இன்னைக்கு நம்ம மக்கள் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஆப் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த ஆப்பில் பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு கேரக்டர்ஸை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். You're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, the Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. இருங்க மக்களே, டர்னிப் உட்காந்துக்கும். விஜய் ப்ரோ வந்தாருன்னா வரேன்னு சொல்லியிருக்காப்புல. அதில் உட்காந்துக்கிட்டேன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, என் வாய்ஸும் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் உங்களுக்கு லைவில். It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. சரிங்க மக்களே, இது கொஞ்சம் தூக்கி விட்டுருங்க. கீழே கீழே ஓடிட்டு. ஓகே, இப்போ கரெக்டாக இருக்கும். Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment.
Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. Yeah. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? Follow me. எங்கடா இவனுங்க அங்கிட்டு இங்கிட்டு தாவிக்கிட்டே கிடக்குறாங்கப்பா. ஓஹோ, போக முடியாதா? ஏன் இங்கே போக முடியாது? I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. அதையும் எடுத்து போட்டுக்கிறேன். ஜஸ்ட் லீவிங். ஸ்க்ரீன் ரொட்டேட் பண்ண முடியுதா? கை நின்றுது. ஓகே, ஸ்லீவ் போட்டுக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஸ்மூத்தடாக இருக்கும். ஓகே, இந்த சைடு தான் ஓடணும். இருக்கிறதே பக்கத்தில் இருக்க திருப்பதிக்கு வந்துட்டு உழைக்குதுங்க. டாக் மீட் பண்ணிடலான்னு பார்த்தேன், பண்ண முடியாதான். ஏய், வாட்டர் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குப்பா. நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கடா. அந்த இடத்துல குவிஸ் இருக்குன்னுவீங்க, ஆனால் அங்கே டெலிபோர்ட் ஆக விட மாட்டீங்க. பேசிக்கிறேன்டா அவங்கள. கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப கிலோ வைக்காம என்ன வச்சுருந்தாங்க. கோல்டன் ஹவுஸ். ஏய், என்னடா ஏதோ டென்ஷன் மாதிரி இருக்கு. பார்ட்டி என்ன ரெக்ரூட்மெண்ட்டு? உள்ளே போய் தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லையா? நான் இந்த பார்ட்டியோட தான் போக போகிறேன். The golden house? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora. This is where all of Tibet's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. Oh, so it's a trap! Tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia.
என்னாச்சு? Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick, we have to go make sure that the Exuvia is all right. சென்ட்ரா என்னமோ ஒன்று இருக்கே. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you... Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. ஒரு கமெண்ட் போட்டாப்ல காணா. Where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know. But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently be hidden away? If it weren't for that lovely little rite of parting ceremony you put together, it would have taken me a whole lot longer to get the information I needed. Stopping the Mora Mints, hiding away the Exuvia. இனிமேதான் ஃபைட்டா? The chasing are really pulling out all the stops this I time. will remember the comments myself. ஏன் அப்படி போட்டிருக்க? So you've been planning to take the gnosis from இதை inside தான் the சொன்னியா என்ன? Exuvia இங்கே தான் all ஃபைட்டா? along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. என்னது removing the comment myself She will get that which she desires. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. ராமணிகா பேசிட்டு கொடு. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. மட்டும் தெரியுது. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Battle? Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. இப்போ வில்ல பையிலே வந்தானா? When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. அடப்பாவி. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. இது வேற. இது இல்லை. ஓகே. Just going to follow. Okay.
இந்த சின்ன ஃபோனை செட் பண்ணிக்கிறேன். அடிக்கடி இவன் டம்மி பீஸா? இவன் டம்மி பீஸ்னா அப்போ இவனோட டெரர் பீஸ் இருக்கா? ட்ரெய்லரா இது? ரைட்டு. இவனே டம்மிங்கிறீங்களே. ஐயோ இந்த ஸ்ட்ரீமர் செட் ஆகி நிற்க மாட்டேங்குது. இவன் தான் வில்லப்பையமா But as for இருக்கானே. me, the greatest pleasure of being a harbinger Wow. lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! அவன் ஸ்பாய்லர் வரைக்கும் சொல்கிறேன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒர்த்தாக இருக்கும். நான் இதுலேயே கொஞ்சம் ஷாக் ஆனேன். இவன் பண்ண ஒரு Oh, so நம்மளை you வச்சே intend ஒரு to திட்டு fight பயிலுக்கு me? பிடிச்சான். Good. காயா? I won't kill you, traveler. I'll just play along to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? நல்ல மியூசிக் பண்ணியிருக்கானுங்கப்பா. Fighting talk, I love it. Now let's see you live up to it. பீட் பயங்கரமாக இருக்குது பின்னாடி. நான் பேச This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Poor time, so quick to flee. Don't. Hey! Passable left. Speed of light. Poor time. Cowering already? You can't run. Nowhere to hide. லா 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 லா. A clear shot. Not bad. What a nuisance. என்ன அல்ட்டிடா அது? Incoming. Passable left. Got lucky Run all that. you like. Hey! You've made some progress. Not bad. Congratulations! You've got a trick or two. Haha, good. No wonder Senora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Hey, what give? Let the show begin. கையாச்சி வச்சு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கானே. ஏன் மாறவே மாட்டேங்குது? சீ. No use hiding back there. எல்லா கேரக்டரும் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பரவாயில்ல. Raging tide. Oh, let's dance. ஏய் கேரக்டர் மாத்த விடுறா. All you do is run. Ta, ta.
Up to it, Manzai! Wah. You've got My some bad. skills. My turn. Nice, நல்லா What a இருந்துச்சு. nuisance. எல்லா கேட்டுக்குமே எடுத்து வந்துச்சு. Don't blink. Hey! வா. ஸ்டார் அடிச்சு போட்டானுங்கப்பா. நெக்ஸ்ட் Not டைம் bad. Your swordsmanship is quite impressive. பண்ணதும் But ட்ரைப்புக்கு that's வா. about as ட்ரைப்ல far தான் as ப்ரோ you'll இருக்கேன். get. அதில் தான் இருக்கேன். Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. Huh? I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? என்னாச்சு? Oh my god. ஏதோ பெரிய பிரச்சனை. NPC அது. Not bad. But this is going to cost you! ஐயோ எதையோ தள்ளி விட்டான். இப்போ சண்டை போடணும்னா இந்த சண்டை போகிற அளவுக்கு நம்ம கேரக்டர் நினச்சேன். You got to the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you கொஞ்ச simply நாள் ஓடும் move faster? வழியில். Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? No matter. Hand the Gnosis over, now! Don't make me take it from you! We didn't take it! இந்த சண்டை போட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். You can't run. வா அப்படிதான் இருக்கு. பாபுரா Die. ஹீல். வா அது வர கொஞ்சம் ஹீல் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சண்டை போடலாம். Let the show begin. ஹீல் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த கேரக்டர் வச்சு மட்டும்தான் அடிக்க முடியும். நான் இந்த கேரக்டருக்கு பவர் பத்தலை சொல்ல முடியாது. ஹீல்ஸ் பத்தலை. I'll protect us. ஹீலிங்ஸ் பத்தலடா. இருடா வரேன்டா. கொஞ்சம் ஹீல் ஆகுதுடா வரேன்டா. Dull.
பெரிய என்னத்தையே தள்ளி விட்டான். Speed of light. Judgment. Don't blink. Hey. Incoming. Die. With sword comes shadow. ரைட்ரா. Don't blink. Let's dance. பா எப்படி மியூசிக் பண்ணியிருக்கானுங்க பாரு. Incoming. வேவ்ல அடிக்குது. Don't blink. Hey. Ready? அவ்வளோதான். Go. இதான் எதிர்பார்த்தேன். Incoming. ஆனால் அதுவுமே 10 போகிறேன் இந்த கேரக்டர் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு. What a nuisance. அட்டச்சை கரெக்டாக அழட்டி போகிறேன். ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ண விடுங்களா. Hey. இதை போட்டான். இது போட்டேன்னா எனக்கு செம்ம இது மூவ் ஆகிட்டான். Judgment. டெக்னிக் Let the show begin. ஏப்பா எதுலேயும் மாட்டக்கூடாது. ஃபீல் ஆகணும். வெயிட் மினிட். Yeah. Don't know. Let's dance. Cut to the chase. சே Got lucky that time. வா Gotta keep பாபா trying. சமாடி. Let the show begin. Go, Barbara, go! Don't blink. வா சே தப்பிட்டான்டா. Hey, what gives? Speed of light. சரி வாங்கிச்சு. I'll protect us. என்ன சொல்றீங்க? So you are going to last the fight with okay. Go, Barbara, go! எவ்வளோதான் சண்டை போட்டாலும் இந்த சைட்டில் நான் தோக்க போகிறேன் தான் வருது. அப்படி தானே? Stop it now! Die.
form you lose. Look! Child's back to normal again! Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you! We didn't take it! Your show of ability today far surpasses that of Senora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this Bajo, amiable no manches, conversation to an baby. end. My quest still beckons. Actually, என் Given that the character Gnosis wasn't taken by anyone, experience then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. I've been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more?
If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? Jadi bad. Oh my god. It's cutscene. I am talking about. உறிஞ்சிருச்சு. Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? Huh? நீ என்னடா பண்றீங்க? It's the Adepti! What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Qixing. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and Actually இந்த unite character against நான் this 5 common star enemy. நினைச்சேன். ஆனா 4 star character. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. நீங்க என்னமா பண்ற? உனக்கு ஹெச்பியே இல்லம்மா. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Qixing, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Qixing did once research the matter of the Guizhong ballista when it piqued எல்லாருமே their இங்க தான் fancy. இருக்குங்களா? And as fate would have it, one who did craft the Guizhong ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep. Oh my god.
The Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let Oh, the Fatui shit. disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let's once see what you're made of then. What strength remains within you? One wishes to witness. Incoming! Huh? Nowhere to hide. Looks like I went too far. Hey! My work. அவ்வளோதானே அங்கிட்டு Don't blink! ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் Incoming! அவ்வளோ ஒன்றும் டஃப்பாக இல்லை That is Osial's divine power. I am very familiar. Be careful not to get hit. சொல்லி அடி வாங்கினேன் பத்தியா Let's dance. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Incoming! With sword comes shadow. The ancient god's attacking again! There are so many between too! We can't look! Were you about to say we can't hold them, children? விளையாட்டு செத்துட்டான் இதோட ஒரு ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் Don't lose heart. Here, take this. This is adeptal energy! That light from your body, it's like the time of Julian's cars! Wow! It's உங்களுக்கு not ரைஸா being வீக்னஸா shockwave! This granny's really strong! இது தெரியாம ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் ஆகுது Like I went too far. With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. So this is what Ganya's like in a fight! My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast! என்னடா அடி விழுது Come on, we can do it! Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. இதெல்லாம் இருக்கேன் Judgment! அங்கிட்டு இருக்கேன் Cold cut blood! Put your back into it!
Caution! I fear that the god's power has reached its peak! In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? The more, the merrier. Look at me. You can't run! என்கிட்ட எங்கிட்ட ஓட விட்டுட்டு இருக்கீங்களா? My work. Punishment! The Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. Ready, steady, go! The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. It's working! We just need to keep this up! ஒழுங்கால அது டர்ன் செய்ய முடியுமா? Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. இதை நான் எதிர்பார்க்கல. ஒரு படத்தோட கிளைமேக்ஸ் மாதிரி தான். Finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here.
Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. இல்லையா தவணை Thank you all for hearing me out. அது We தனியா know இருந்தனால very தூக்கி well why the விட்டுச்சு Adepti came here today. பக்காய்க்குது தனியா But போய் please உட்கார்ந்தாலே forgive அதுல. us. We cannot yield to your wishes. Oh? இதை முடிச்சுட்டு வரேன் 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only get— Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered
as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was. I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Wow, wrong cutscene நினைக்கிறேன். You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, Conqueror of Demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own, so Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Paimon doesn't get... எவ்வளோ பெரிய கட்சீனு லீவ் பண்ணிட்டேன் என்ன கட்டாங்க But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No, Dealer Zhang Li's gone. Let's ask for him at Wangshem Funeral Parlor. Hello. கேக்குறியா நீ இவ்வளோ சீக்கிரம் வரணும் எதிர்பார்க்கலையா இது இல்ல இதே மாதிரி டபுளா இருக்கு இன்னொன்னு இருக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு சீன் இருக்கும் அது வந்து என்னன்னா இத இப்ப நீ அடுத்து ஆரம்பிக்கிற எண்ட்ல வரும்
அதை முடிச்சிட்டு ஸ்ட்ரீமை கட் பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ற, இன்னைக்கு இப்ப நான் உள்ள வரேன், டக்குன்னு அந்த ரெசினை மட்டும் காலி பண்ணா திரும்ப நீ இந்த குஸ்ட் ஆரம்பிக்கிற. சரி நீ இப்ப அவன்கிட்ட பேசாத நான் உள்ள வரேன். நான் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்ப பேசணும்னா அப்படியே வெயிட் பண்ணு. இன்னைக்கு வந்து நீ இதே மாதிரி இன்னொரு சீன் இப்ப வந்துச்சுல, அதே மாதிரி இன்னொரு கட் சீன் வரும். வந்ததுக்கு அப்புறம் லைவ் கட் பண்ற. அது வரைக்கும் நீ போட்டுட்டே இரு. உனக்கு வெட்டிதான், நீ பகல்ல நல்லா தூங்கினா பிரச்சனை. ஏன் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் செம்ம எபிக் சீன் ப்ரோ அது. அந்த இதெல்லாம் பார்த்துருக்கியா, இந்த கைஜின் மூவி? அனிமேட்டட் சீரிஸ் எதுவுமே நான் பெருசா இல்லையா, கைஜினியா? ஐயோ அந்த இது பேர் மறந்துட்டேன். ஐயோ நல்ல படம் அது, ஹாலிவுட் படம். அதில் இப்படி தான் லாஸ்ட்டாக அந்த இது கைஜின்லாம் சொல்லி உள்ளே வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவனுங்களோட ஒரு இதை வெடிக்க வச்சு மூடுவானுங்க. ரோபோவை எடுத்துட்டு வெடிக்க வச்சுட்டு வருவானுங்க. அதானே? அதேதான். அது படத்தோட பேர் வந்து என்னன்னா பெசிபிக் ரிம்னு சொல்லிட்டு. பெசிபிக் ரிம். எஸ். அது என்கிட்ட இப்ப சிஸ்டம்ல இருக்கு அந்த படம். அந்த படம் வெரி குட். பேசிக்கலி நிப்பாட்டு. இரு அவன் எங்கேயோ போக சொல்றான், நீ நிப்பாட்டு. அந்த ரெசினை காலி பண்ணிடலாம். நான் வரேன். ரெசினை காலி பண்ணலாம். காலி பண்ணிட்டு திரும்ப கன்னியூ பண்ணு. கடைசியில இதே இப்ப வந்த மாதிரி இன்னொரு கட் சீன் வரும். அந்த கட் சீன் வந்தா அப்படியே லைவ் கட் பண்ணிட்டு எண்ட் பண்ணிடுறேன். குட் பைன்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கு மேல நீ ஓட்டாத. அதுதான் எண்ட் கார்டு. அப்படிதான் இருக்கும். இப்ப வந்து மாசா இருந்துச்சா இல்லையா? சரியான சீன் ப்ரோ, நல்லா இருந்துச்சு. நீ என்ன பண்ணிருக்கணும், ஏ சேம்பர் போச்சே கடைசியில. வாய்ஸ் கட் ஆயிடுச்சியா? 2 இடம் மார்க் பண்ணி வச்சிருந்தேனே. ஹலோ. இப்போ கேக்குதா? ஹலோ என்னாச்சு? ஹலோ கேக்குதா? கேக்குது. என்னை கிக் அவுட் பண்ணி எக்ஸிட் ஆயிரு. இங்க பவர் கட் ஆயிடுச்சு. கிக் அவுட் பண்ணி பவர் நீ பாட்டுக்கு போய் நார்மலா அந்த இது யாரையாவது கூப்பிட்டாடி. என்னால வர முடியாது, பவர் கட். எப்போ வரும் தெரியல. இங்க சும்மா தான் பவர் கட்டு. பக்கத்துல இது இருக்கு, அதனால சீக்கிரம் வந்துடும். ஆனா சொல்ல முடியாது. 10 நிமிஷம் ஆகலாம், இல்ல 5 நிமிஷம் ஆகலாம். ஆனா நீ முடிக்கும் போது இப்ப நீ ஸ்டோரியே ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி, சீக்கிரமா முடிஞ்சாலும் சரி, அந்த ஜெட் சேம்பர்ல மறுபடியும் மேல அதை பில்ட் பண்ணுவாங்க. பில்ட் பண்ணி இன்னொரு சண்டை வரும். அந்த சண்டை முடிஞ்சாலே குட் டாடா பை பைன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரீமை கட் பண்ணுவோம். நான் இப்போதைக்கு ஸ்டோரிக்கு போகல. நான் போய் எங்கேயாவது ரெசினை காலி பண்ணிட்டு போ. நான் எங்கேயாவது போய் சண்டை. நான் போன்ல வர முடியுமா பாக்குறேன். நீ நான் என்ன கிக் அவுட் ஆயிடுச்சா பாரு. கிக் அவுட் ஆகல. லோடிங்ல ஆகலையா? லோடிங்ல இருக்கு. அப்படியே பிசி ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அது ஒண்ணும் போன்ல வர முடியுமான்னு தெரியலையே. அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுடா. அது நடக்காது சகஜம் தான். சரி போன்ல வந்தனா அந்த அளவுக்கு என்னால அட்டாக் பண்ணி ஜாலியா விளையாட முடியாது. அந்த கடுப்பா இருக்கு அந்த கண்ட்ரோல். பரவாயில்ல இரு பாக்கிறேன். கிக் அவுட் ஆக முடியுமா பண்ணு. என்னடா திடீர்னு வந்துட்டு ஆள் சைலண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தேன். டக்குன்னு அப்படியே கட் ஆயிடுச்சு. பிசி ஆஃப். நான் வைஃபைல தான் போன்ல கனெக்ட் பண்ணிருந்தேன். அதுவும் கட் ஆகும்ல. அப்புறம் இப்பதான் 5Gக்கு மாத்திட்டு வரேன் ஜியோல. மழை தூரிட்டு இருந்துச்சு லேசா. இங்கேயும் தூரிச்சு, ஆனா பெய்யல. என்ன வெளியே வந்துச்சா என் கேரக்டர்? இல்லையா? இல்லை உள்ளதா இருக்கு. பக்கத்துல தான் நிக்குதா? இல்லை நான் இன்னைக்கு தனியாக வந்து
ஒரே ஒரு தப்பு என்ன பண்ணேன்னா கேரக்டர் என்ன இருக்குன்னு பார்க்காம சண்டைக்கு போயிட்டேன். எது அந்த இதில் அடிச்சா அந்த சைல்டு அடிச்சதா? இல்லை இங்கே ஆனால் அதுவும் அட்வான்டேஜ் தான் முடிச்சு கழிச்சுட்டா. இது வரைக்கும் அட்வான்டேஜாக தான் இருக்குது. இந்த இடத்துக்கிட்ட மான்ஸ்டாஜ் கிட்ட வாயா. நான் இந்த இடத்துல அடிச்சுட்டு போவாங்கன்னு பார்த்தேன். எங்கே வந்துட்டேன் எப்படி வந்த? அவன் எப்படி வந்த? இங்க இருக்கிற பாஸ் கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும். மான்ஸ்டாஜ் கிட்ட இருக்கிறதுக்கிட்ட வா. கண் வந்துருச்சா? கண் வந்துருச்சா? இல்லை, நான் ஃபோனில் தான் வந்திருக்கு. மாஸ்டாஜ்கிட்ட இல்லையே. இருக்கு. சரி, இங்கே இருக்கிறதுக்கிட்டே வா. நான் கேரக்டர் மாற்றி இதில் சண்டை போட ட்ரை பண்ணுறேன். ட்ரை பண்ணுறியா? மாஸ்டாஜில் இல்லை ப்ரோ, புக்கு இல்லை. இருக்கு அந்த இதில் அந்த டிராகன் கிட்ட சண்டை போட்டே இல்லை, அந்த இடத்துல இருக்குது. இருக்கா? அப்போ அங்கேயே போயிடலாமே. ஏன் கேம் இருக்கு? Everything's in place and they've taken the bait. Yes. Now just எங்க மாஸ்டாஜ் அதானே சொன்னேன். அங்கே போலாமா? வந்துட்டாரு. இது யாருன்னு தெரியல. நான் கொடுக்காத. யாருன்னு தெரியல, நான் கொடுக்க மாட்டேன். மேலே இருக்கா? ரைட்டு. மேலே போயிட்டியா? எதுக்குடா பண்ணி அடிச்சு கொடுத்தா? நான் மேலே ஏற்றேன் ப்ரோ, தேடாம கீழே தள்ளி விட்டாங்க. ப்ரோ கோப்பாவில் இங்கே தான் நிற்கிறேன். பஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணு. The tides beckon. Bow your head. Another test subject. Up to it, Manzai. HP இருக்கு. மல்டிபிள் HP இருக்கு. இந்த கலெக்ட் பண்ணுற இடத்துல நில்லு. இந்த கேரக்டர் மாற்றிக்க, ஹீல் பண்ணிக்க. அடுத்து எங்கே இருக்கு? அடுத்து எங்கே இருக்குன்னு தேட வேண்டியதான். ஒரு டைம் வச்சா போதும் தான். முன்னாடி இருக்கு. எதுக்குடா இப்போ எங்கள் ஆளை அடிக்கிறீங்க? எங்கள் ஆளை அடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் தானே சாவீங்க.
நான் வந்திருக்கிறது கரெக்டு தானே? கரெக்டாக அது கீழே தான். பானு போடுங்க. நல்லா இருந்துச்சு மேலேருந்து குத்துனது. ஐயோ பெருசாக இருக்கான். எங்கே இதுவா? எல்லாருக்கும் தண்ணி பைப் தான். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஒரே பட்டன். இவன் நிறைய வேல்யூபிளான ஐட்டம்லாம் இது பண்ணுறான்ப்பா. ட்ராப் பண்ணுறான். டைம் அடிச்சிட்டியா? முடிச்சு. இன்னும் எவ்வளோ ப்ரீமியம் இருக்குது? அந்த இது இருக்குது. அர்த்தம் கேட்குதா இல்லையா? ப்ரீமியம் தானே. 130 இதில் அந்த மேப்பில் ரெசின் 130 இருக்கா? அப்போ இதை அடிப்போமா? அதான் டென்ஷன் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கட்டா? எதுவும் இருக்காது, நாளைக்கு தான் இருக்கும். இதுதான் மெயினாக டென்ஷன் கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் தோறாது. இது நெருப்படிக்காவா? ஒரு சில ஐட்டம் வந்து இது ஏறினா தான் ட்ராப் பண்ணுவாங்களா? இதெல்லாம் அநியாயமாக இருக்கு. ஆமாம், ஆமாம் நாளைக்கு தான் இருக்கு வெப்பன்ஸுக்கு. இங்கே இதை கலெக்ட் பண்ணிக்க. ஃப்ரைடே இன்னைக்கு ஒரு டென்ஷன் இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு டென்ஷன் இருக்கு. இருக்கா? எவ்வளோ இருக்கு மொத்தம்? 130 சொன்னியா? 20 தான் தேவைப்படுமா இது? எவ்வளோ? 20 தானே. அப்போ இங்கே வா, இதை ஒரு டைம் அடிச்சுட்டு போகலாம். அந்த கொம்பு இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, இவனுக்கு இவன் வெப்பனை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு. எங்கேயா இருக்க? உள்ளே இருக்க? லீவில் அந்த நெருப்பு கீழே இருக்கேன் பக்கத்தில். ஓ கீழே போயிட்டியா? ஏன் 2 பேர் இருக்காங்களா? இல்லை நீ ஒரு ஆள் தானா? இல்லையா? வந்துட்டேன். அந்த நெருப்பு பூதம் மாதிரி தெரியுது அவன் பக்கத்துல. அதுல தரையில இறங்கி நடந்து வா. சந்துக்குள்ள டனலுக்குள்ள. ஓ அதை போய் எழுப்பி விட்டு வா. தூங்கிட்டு எழுப்பி விட்டு வாத. நெருப்பு செடி இன்னைக்கு தண்ணி காட்டலாம். வேற என்னைய வந்து ஹெல்ப் பண்றீங்களான்னு கேக்குறீங்களே. நானே நியூபி ப்ரோ. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks. அடுத்து எங்க போணும் சொல்லு. I'll even take him across the sea. நீ போ, நான் வரேன் பின்னாடி. Don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. அது வந்து இந்த டஞ்சன் மின்சாரம் வந்து விட்டது. 2 செகண்ட். வைஃபைல டவர் வந்துருச்சுன்னா நான் அதை ஆன் பண்ணிடுறேன். இதுலேருந்து வெளியே போயிட்டு. அது எதுக்கு? வெப்பனுக்கா? அந்த ஃபயர் கேரக்டர் வெப்பன். இந்த கொம்பு கிடைக்கிறது. இந்த ஈட்டி தான் எங்கே கிடைக்குன்னு தெரியணும். நீ சும்மா இது பண்ணிட்டு கடை. நான் இப்போ வெளியே போகிறேன், லீவ் ஆகுறேன். ஓகே. நான் எங்கே சுற்றிட்டு இதுக்குள்ளேயே நான் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வரேன்.
பாப்பா வெளியே போகணுமா போய்க்கலாம். கேக்குதா? கேக்குதியா? நல்லாவே கேக்குது. கேக்குதுல்ல சாப்பிட்டு எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம். இந்த வீட்டில் இருக்க அந்த ஐட்டம் எங்கே கிடைக்கும்? என்னாலும் சரி இதே மாதிரி இன்னொரு அந்த ட்விஸ்ட் வந்து இப்போ சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு சீக்கிரமா போனேன். ஏன்னா அது அரை மணி நேரம் ஆகும் 1 மணி நேரத்துல முடியுமான்னு தெரியாது எனக்கு இந்த ட்விஸ்ட். ஆனா அதை முடிச்சு அந்த எண்ட் கார்டை போட்டு அப்புறமா நீ க்ளோஸ் பண்ணு. சரி சரி அப்பதான் நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் ஏன் இந்த எல்லோ கலர்ல அந்த கத்தி கேட்குறாங்களா வெப்பன் ரெடி பண்ணுறதுக்கு? ஆமா இதெல்லாம் ஏன் எந்த இடத்துல நீ ஒன்று அடிச்சில இப்போ ஒன்று அடிச்சோம்ல அது கொடுக்கும். அது மாதிரி இன்னும் 2 3 இருக்கு அதெல்லாம் கொடுக்கும். அது லெவல் ஏறினா தான் கொடுக்கும். இப்போ கொடுக்காது. அதான் அது எங்கே ட்ராப் லொக்கேஷன் கூட பார்க்க முடியல. அது எந்த ட்ராப்ல இருக்குன்னு நீ படிச்சோம்ல அதுக்கிட்ட இருக்கு. போதுமா? அதுக்கிட்ட இருக்கும். இன்னும் 2 3 இருக்கு. அதுக்கு எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்கும். இல்லை ட்ராப் லொக்கேஷன் பார்ப்போம்ல அந்த மாதிரி கூட பார்க்க முடியல. ட்ராப் லொக்கேஷன்ல இல்லையா? நீ இப்போ நம்ம ஒரு பாஸ் அடிச்சோம்ல அதை தொட்டுட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது டீடைல்ஸ் கீழே பாரு. அப்படிதானே அந்த பாஸை சும்மா இப்போ நீ மேப்பில் டச் பண்ணிட்டு அதில் என்ன கிடைக்கும்ன்றத கீழே பாரு. அது கீழே போட்டுருக்கோம். இங்கே இருக்கே அந்த இதுதான் அங்கே போய் பார்த்துக்கிட்டு. அதில் இல்லையா? இப்போ நம்ம அடிச்சது பூவியா? சிவப்பு கலர் பூவு கீழே இருக்கு. 3வது இந்த மொதல் இருக்கு. இந்த இவன்ட்டையும் கிடைக்குது. ஒழுப்புக்கிட்டையும் கிடைக்குது. அதான் ஆமாம் கிடைக்கும். இவனுக்கிட்டே கிடைக்கிறதுல உள்பூட்டை கிடைக்குது. இந்த மஞ்சள் கலர் பூ இருக்காது. அதுக்கிட்ட இருக்கும். இதுக்கிட்டே இல்லை. இதுக்கிட்ட ஸ்டோன் தான் இருக்குது. இல்லை என்னோட வேறு அதுக்கிட்ட இருக்கா? இவன்ட்டே இல்லை. அவனை நீ அடிக்க முடியாது. இப்போ அது உன் மேப்லேயே விசிபிள் இல்லை. அதுவும் உன் மேப்ல விசிபிள் இல்லை. அதுவும் உன் மேப்ல விசிபிள் இல்லை. உல்ஃபு தான் ப்ரோ. அது வாரத்துக்கு ஒரு டைம் தான் அடிக்க முடியும். உல்ஃப் தான். நம்ம போய் 2 டைம் அடிச்சுட்டு வந்தோமையா? கலெக்ட் பண்ணுறது ஒரு டைம் கலெக்ட் பண்ணணுமா? யாருக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேணும்னு சொல்கிறாரு. என் ஐடி அதுதான் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்க சொல்லு. ஏன்னா நான் இப்போ உனக்கு இது முடிச்சுட்டு நான் போய் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். உன் ஐடியை போட்டு விடு. ஏன்னா புதுசு ப்ரோ என்கிட்ட நீங்கள் ஹெல்ப் கேட்குறது வேஸ்ட்டு. அதை தான் சொன்னேன் நான். எனக்கே இதில் இருக்க கேரக்டர்ஸே வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரியுது. மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு கேரக்டர் வந்து 4 ஸ்டாரில் எதிர்பார்க்கவே இல்லையா? 5 ஸ்டார் கேரக்டர்னு எதிர்பார்த்தேன். அந்த நீங்க வாங்க தானே அது 4 ஸ்டார் தான் இருக்கிறதுலே. அந்த ஸ்டோரியிலேயே மாசா காமிச்ச 4 ஸ்டார். அது மட்டும் இல்லாம அந்த 4 ஸ்டாருக்கு கிட்டத்தட்ட 5 5 ஸ்டார் கேரக்டர் வேலைக்காரன் அந்த 4 ஸ்டார் கேரக்டருக்கு. அந்த கேரக்டருக்கு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அந்த கேரக்டர் வந்து 4 ஸ்டார் கேரக்டர். Piping hot bowl of fresh kanji. ஏன் ஐடி போட்டேன். ஐடி போட்டியா? சேவாயிரும். The perfect way to start your day. இவருக்கு ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இங்கே முடிச்சுட்டு தான் போவேன். ஆனால் அதையும் சொல்லிடுறேன். இங்கே நான் இப்போ என்னோட இதில் ஒரே ஒரு கமிஷன் மட்டும் முடிக்க வேண்டியது இருக்கு. முடிச்சுட்டு ஒரு டொமைன் அடிச்சுட்டு போகிறது தான். ஆனால் நான் உனக்கு இது பண்ணிவிட்டு அப்படியே டொமைன் அடிச்சுட்டு வரேன். இது பண்ணுறேன். போயிட்டாரா? அழகானா? தெரியல. எனக்கு ரிக்வெஸ்ட் வந்தால் நான் பார்த்துக்கிறேன். அது என்னன்னா இப்போ அந்த ஜேட் சேம்பர் திரும்ப கட்டுறதுக்காக டெஸ்ட் மாதிரி போகும். அதை கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் திரும்ப அது வரும் அடி வாங்கினது. ஆமாம் அப்படி திரும்ப வந்தோடனே அடிக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னும் சும்மான்ற இடத்துக்கு போகணும்.
அதுவும் செம்மையா இருக்கு. அந்த இடத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் அங்கேயும் எண்டிங்ல குஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். எல்லா ஏரியாலையும் புது புது ஏரியாலையும் அந்த எண்டிங் குஸ்ட் மட்டும் செம்மையா இருக்கும். அந்த எண்டிங் குஸ்ட் வரும்போதெல்லாம் வாட்ச் ஆஃப்டர் த பிரேக் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நீ சீவம் முடிச்சுட்டு போயிடணும். அந்த எண்டு வரும்போது மட்டும் எல்லாமே செம்மையா இருக்கும். ப்ரோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் விஜய் ப்ரோவோட ஐடி போட்டிருக்காரு, ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருங்க. அவர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறாராம். ஏன்னா அவர் தான் சீனியர். அவர் தான் சீனியர். நான் வேலை ஆரம்பிச்சு ஒரு 13 நாள் 14 நாள் தான் ஆகுது. நீ காலையில எல்லா மேப்பையும் ஓபன் பண்ணி காமிச்சியோ? என்ன புரியல. என்ன ஓபன் பண்ணி எல்லா மேப்பையும் இது ஸ்க்ரோல் பண்ணி காமிச்சியோ? அதனால அவர் ஹெல்ப் கேக்குறாரோ? இல்லையா, இப்போ புதுசாக வந்துட்டு கோபால விளாண்டுட்டு இருந்தோம்ல, அதை பார்த்துட்டு தான் கேட்டாப்புல. கோப்பா மோடு விளாடுவோம், ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாப்புல. சமீரா ஏரியா. எனக்கு இங்க ஒரு ஆள் ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்கு ப்ரோ. என்னது புரியல. எனக்கே ஒரு ஆள் ஹெல்ப் பண்ண வரணும் அப்படின்னு. ஓ மான்ஸ்டருக்கு. ஓ இதைத்தான் சொல்றியாயா, சமீரோ ஏரியா இதுன்னு? ஃபேண்டசி இல்ல ஃபாண்டெயின். இது ஃபேண்டெயின். ஓகே, ப்ரொனன்சியேஷன் சேர்த்துக்கிறேன். ஃபவுண்டைன் ஏரியா. இதுதான் மெயின் சிட்டியா? நான் மெயின் சிட்டிலே நிறைய நம்பர் 5 ஸ்டார்னு நினைச்சா 4 ஸ்டார் கொடுக்குறான். என்கிட்ட இருக்கிறதே ஏன்டா கொடுத்து சாவடிக்கிறீங்க கத்தி. நல்லா இருந்துச்சு இது வர்றது. அது இருக்கிறதுன்னா எல்லாத்தையும் கொடுக்க தான் செய்வான் இருக்கிறது. நான் ஒன்று ஸ்பின் பண்ணிட்டுமா? எனக்கு எதுவும் 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் ஐடியா கிடைக்கல. சரி டீட்டெயில் ஹிஸ்ட்ரியில் பாரு எத்தனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல. இல்லை லாஸ்ட் ஒரு 6 ஸ்பின்னா எதுவும் கிடைக்கல. 7. அப்போ வந்து நீ 10 பண்ணாதான் கிடையாது. அது அச்சீவ்மெண்ட்ல எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எவ்வளோ இருக்கு அதில் ஏதாவது? நான் முடிச்சிட்டேன், அதெல்லாம் மத்தியானமே கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஆமாம் ஜெயிச்சு ஒரு 8 ஸ்பின்னா ஒன்றுமே இல்லை. 6 7 இப்போ போட்டால் 8. அப்போ இன்னும் 2 போட்டேன்னா 1 கிடைக்கும், ஒரு வெப்பனோ கேரக்டரோ கிடைக்கும். இன்னும் 2 போடணும். வேணாம். ஆமாம் 2 போடுறதுக்கு என்கிட்ட இல்லையா? 10க்கு தான் 1. அந்த 210 இருக்குல்ல, அதை வச்சா நார்மல் தான் வாங்க முடியுமா? இது வாங்க முடியாது. ஒன்றும் வாங்க முடியல, நார்மல் கூட வாங்க முடியல. நீ வேற அச்சீவ்மெண்ட்ல கம்ப்ளீட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணு. 5 தான் கிடைச்சிருக்கு. வேதா பெட்டி ஓப்பன் பண்ணோம்னா கிடைக்கும். 5 10 10 20 ஒரு ஸ்பின்னுக்கு சேர்த்துக்கலாம். Booms and eyes and boom. 50 கிடைச்சிருச்சு. ஷாப்பில் வாங்கலான்னு பார்த்தா இன்னும் 30 நாள் 20 நாள் இருக்குங்கிறாங்க. 19 நாள் இருக்கான். எனக்கு இதில் ஒரு டவுட்டு ப்ரோ. இந்த இது டாப் அப் பண்ணுறாங்கல்ல, இந்த ஷீல்டு மாதிரி போட்டு இதை கன்வெர்ட் பண்ணால் எப்படி கிடைக்குது? அதாவது கன்வெர்ட் பண்றதெல்லாம் இல்ல, அந்த ஒரு ப்ரீமோவுக்கு இந்த கிறிஸ்டல் 1 கணக்கு, அதான் மேட்டர். ஓ இந்த ப்ரீமோவுக்கு இது 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 ஒரு ஷீல்டு வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் ஒரு ப்ரீமோ. ஓ அப்போ 160 கிறிஸ்டல் இருந்தால் தான் 160 ப்ரீமோ. ஆமா, ஒரு விஷ் பண்ண முடியும். அப்போ இது வேஸ்ட் தானே? ஆமா, அது வந்து அதாவது எப்படி சீக்கிரமா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை பண்ணுவாங்க. இதான் நம்ம கேம்லயே கொடுத்துட்றானே. ஓரளவு கொடுத்துட்றாங்க. ஆனால் இதில் ஓரளவு ஒர்த்துன்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே விலை ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. ஒருவேளை எனக்கு ஐஃபோனுங்காக தான் விலை அதிகமாக காட்டுதானே தெரியல. ஆண்ட்ராய்டு கம்மியாக காட்டும். இரு நீ அதை அப்படியே வச்சுட்டே இரு, நானும் என்னதுலையும் பார்க்குறேன். எனக்கு பேசிக் ஃபஸ்ட் ஆஃபரே 60 இது வந்து 99 ரூபா போட்டிருக்கு.
கிறிஸ்டல் 1 ரூபான்னு கணக்கு வச்சா கூட டாப் கிறிஸ்டல் டாப் அப் 2,999 9,000 அதே தான் ஒரே பிரைஸ் தான் இதுல காட்டுறோம் அதுல காட்டுறோம். எதுல ஒர்த்துன்னு சொல்ல போனா எதுவும் இருக்க மாதிரி தெரியல. எல்லாமே ஒரு எனக்கு மாதிரி தெரியும். ஆனா வந்து இப்போதைக்கு நான் வேணான்னு தான் சொல்லுவேன். ஆனா பண்ணலாம். பத்தியா ஒண்ணே ஒண்ணு இருக்கு. ஷாப்னு போனேன்னா அதுல வந்து கிஃப்ட் ஷாப்னு ஒண்ணு இருக்கா? ஆமா. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு இருக்கு பாரு. 499. ஆமா. அது பண்ணேனா 30 நாளைக்கு 90 பிரீமோ ஒரு நாளைக்குன்னு சொல்லிட்டு 30 நாளைக்கு 90 கணக்கு பண்ணி பாரு எவ்வளவு கொடுப்பான். 2,900 கொடுப்பான். எவ்வளவு கொடுப்பான்? 2,900 கணக்கிட்ட. ஓகே. அது போக அந்த 300 கிறிஸ்டல் கொடுப்பான். அந்த 300 கிறிஸ்டலையும் நீ 300 பிரீமோ பல்கின் மூன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேரு. அது வேணா பண்ணலாம். ஆனா வேண்டாம் என்னைய கேட்டா. எனக்கு என்னமோ இதை பை பண்றதுக்கு ஒரு அது எவ்வளவு கொடுப்பானா 2,700 கொடுப்பாயா. 2,700 கொடுப்பான் பிரீமோ மொத்தமா. இங்கே டெய்லி பிரீமோ 300 ஷீல்டு 2,700 × 300 இது. ஓகே இப்படி கணக்கு வச்சாலும் ஒரு 10 ஸ்பின்னுக்கு தானே. அதான் 10 ஸ்பின்னு தான். ஏதாவது கடைசி நாளில் வந்து ஒரு ஸ்பின்னு 10 ஸ்பின் போனால் ஒரு கேரக்டர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இது ஒர்த்து எனக்கு தெரிஞ்சு. மெயின் கேரக்டர் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அப்படியே வச்சுக்கலாம். எனக்கு ரிக்வெஸ்ட் எதுவும் வரல. ரிக்வெஸ்ட் எதுவும் வரலையா? நான் இப்போ போய் நான் வரேன் இரு. உனக்கு வந்துட்டு உனக்கு முடிச்சு கொடுத்துட்டு அப்புறம் நான் என் இதுக்கு வந்தாலும் நீ குவிஸ்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிடு. நான் போய் அந்த டஞ்சன்ட்ட போட்டா என்னடி பேசிட்டியா? அதுக்குள்ளே பேசிட்டியா? வந்துருச்சு பாரு. போன கையில் இப்போ உள்ள விடு. என்ன கேரக்டர் கேட்குறான்னு பார்ப்போம். முதல்ல இது கோஆப் பண்ண முடிக்க முடியுமா? இருக்கு. எலமெண்ட் ஐஸ் ஃபயர் ப்ரோ ஓப்பன் கொடுத்துரு. என்ன 2வது டைமா? எலக்ட்ரோவும் ஓகே தானா? எலக்ட்ரோ பைரோ க்ரையோ. அப்போ ஹைட்ரோ இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். எலக்ட்ரோ நீ ஒரு கேரக்டர் தெரியாட்டுக்கு. 2 பேருமே ஃபயர் அண்ட் எலக்ட்ரோயா? நீ ஐஸ் இல்லையா அவங்ககிட்ட? ஐஸ்னா இவன் மட்டும்தான் இருக்கு. இது மட்டும் தான் இருக்கு. சரி அது வேண்டாம் விடு. அப்போ சரி நீ சும்மா அதை பேச்சுக்கு வச்சுக்கோ உள்ள. அப்புறம் அந்த பார்பராக்கு பதிலாக அந்த கிச்சிங் இவன் கேமிங்க்கு பதிலாக அந்த கிச்சிங் எடுத்துக்கோ. கேமிங்க்கு பதிலாக கிச்சிங் எடுத்துக்குவா? ஓகே சும்மா எடுத்து வை. சரி போகலாம் வா. ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இந்த கேரக்டர் ஏனோ தானே தான் இருக்கும். சும்மா 60ல் இருக்குன்னு சும்மா அவனது வேர்ல்டு லெவல் கம்மிங்க இருந்துருச்சு. அவ்வளோதான் மேட்டர். ஆனால் அதை பில்டெல்லாம் பண்ணல, டெவலப்லாம் பண்ணல. சும்மா தான் இருக்கு, பேருக்கு தான் இருக்கு. Speed of light. Hey! Incoming. No turning back. சும்மா விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். தெரியுது. நானும் சும்மா தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். உன்னை கொஸ்டினே காணா போச்சு. Speed of light. நான் சும்மா அடிச்சாலே சாகுது பாரு, பவர் இல்லாம.
ஹிடன்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பில்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் தேவையில்ல கலெக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அப்படியே ஸ்டார்ட் கொடு ஒரிஜினல் ட்ரெஸ்ஸிங் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் இந்த சைடு இருக்கிறது கொடுத்துறாத அது எதுக்கு அது சும்மா கொடுத்தான் அது வந்து அதுவும் 40 தடவை அதாவது 2 டைம் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு டைம்ல அதை பண்ணலாம் அதுல இப்ப 2 5 கொடுக்குறாங்க 75 இருக்குன்னு சொல்லுது ஓகே ஓகே அகைன் ஸ்டார்ட் அது எதுக்காகனா இதுல வந்து 2 டைம் அடிக்கிறது அது ஒரு டைம் கொடுத்தாலே அது கொடுப்பான் ஆனா அது வந்து இப்ப வேணாம் அந்த ஆர்டிபிக்ஸ்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஏஆர் 45 போனதுக்கு அப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் ஏஆர் 45 சொல்றீங்க அதனால நான் எதையுமே யூஸ் பண்ணதில்லை அந்த மாதிரி ஐட்டத்தை வந்ததுக்கு நானும் ஒருத்தர் நடிச்சேன் செத்து போயிட்டான் இதே மாதிரி ஒரு வெப்பன் கிச்சனுக்கு இந்த கேரக்டர் வச்சுருந்துச்சு இந்த கிச்சனுங்கிற கேரக்டர் நான் கொடுத்துருக்கேன் வெப்பன் அதோட வெப்பன் இதோட வெப்பன் பேர் என்ன இதுக்கா இதுக்கு சிக்னேச்சர் வெப்பன் என்னன்னு தெரியாது ஆனா இதுக்கு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்றவங்க பூராமே இப்போ நீ வச்சிருக்கியா அதோட 4 ஸ்டார்ல 5 ஸ்டார்ல இன்னும் டிஃபரெண்டா நிறைய இருக்கு நானும் கலெக்ட் பண்ண வந்துட்டேன் பத்தியா கலெக்ட் பண்ணாதது நல்லது பண்ணியிருந்தேன்னா முடிஞ்சு வச்சேன் தோழி ஏன் வேர்ல்டு லெவல் ரொம்ப கம்மி இல்லை எனக்கு கம்மியாக இல்லை கொடுப்பாங்க நீ கலெக்ட் பண்ணலாமா பண்ணலாம் அவ்வளோதான் லஞ்சம் லீவ் பண்ணிடுங்க 55 இருக்கா இப்போ லீவ் பண்ணிடு 55க்கு ஒருத்தன் இப்போ ஒரு 10 இன்னொரு 40 போய் ஒன்று அடிச்சுட்டு வந்தான் அந்த கேமிங் அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு பாஸ் அடிக்கலாம் கேமிங்க்கு ஒரு கேரக்டருக்கா ஓகே எங்கே டெய் போட்டானுமோ ஆகு நான் அந்த வெப்பனை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் ஆயிடுச்சு நீ ஆட்டோன்னு கொடுத்து ஆட் குடியா அவ்வளோதான் ஆட்டோ கொடுத்தா எல்லாமே 3 ஸ்டார் வெப்பன் ஆகுது கூட போகும் 3 ஸ்டார் போனால் பிரச்சனை இல்லை அது போயிட்டு போகுது எதுவுமே யூஸ் இல்லை 3 ஸ்டார் வெப்பன்லாம் 4 ஸ்டார்னா நீ லாக் பண்ண போட்டு 3 ஸ்டார் வெப்பன்னா நான் சொல்லுவேன் எது முக்கியம்னு நான் சொல்கிறேன் சொல்லும் போது அதை கொடுத்துக்கலாம் என்கிட்ட வாய்ப்போம் 1 ஸ்டார்லாம் இல்லை 3 ஸ்டாரே கொடு ஆட்டோவை கொடுத்துறாது கொடுத்தேன் 1 ஸ்டார் இருக்கா அது மேலே 1 ஸ்டார்னு நீ வச்சிருக்க சரிப்பா கொடுத்துரு மறுபடியும் ஆட்டோ ஆடு வந்துச்சா முடிஞ்சு அவ்வளோதான் Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods ready to me. I'll even take him across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. கலர் மாறுது சீரியஸ்லி கலர் மாறுமா என்ன வெப்பனு ஆமாம் அதில் R1 R2 இருக்கு அந்த இது போனால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் மாறும் நான் இப்போ தான் பண்ணுறேன் என்னடா கலர் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு தூங்காத எந்திரி அச்சி எந்திரி பாய் செத்து போச்சு கலெக்ட் பண்ணிக்கோ அது இந்த கேரக்டர் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு வரியா I'm the best wushu dancer in the security. 40 குத்துரு அவ்வளோதான் அதுக்காச்சும் தான் இந்த கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் வெளில போகிறேன் நீ போய் அந்த ஸ்டோரியை கண்டினியூ பண்ணு ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அதை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா போவாங்க க்ளோஸ் பண்ணாமல் அது ஆனும் ஆகாது
மேலே காட்டு பார். சிங்கிள் பிளேயர் மோடுக்கு போ, அப்புறமா அதை ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஓகே அவ்வளோதான். ஏதாவது ரிக்வஸ்ட் வந்துச்சாயா? ஒரு ரிக்வஸ்ட் கேட்டுருந்தாரு. இல்லையே, வந்தா தானே. ஐயா கோஆப் மோடில் உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் ஐடி போட்டிருக்காப்புல, ரிக்வஸ்ட் கொடுங்க, அக்செப்ட் பண்ணிடுவாப்புல. கேட்டிங்க, நானே நியூபி, ஒரு ஐடி போட்டிருக்காரு பாருங்க, அவ்வளோதான். இதுங்க என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல. ஏன் அவன் என்ன வில்லியம் மாதிரி டேன் விடுறானா? நல்லவனா கெட்டவனா அவன்? யாரு? நீ ஒருத்தன்ட்ட அடி வாங்கினியா? அவனா? அடி வாங்கினேண்ணா. அடிச்சையா? கடைசியில் அடிச்சிருப்ப. சைல்டுன்னு சொல்லிட்டு அவன் தானே? அவன் தான். நல்லவன் பாதி கெட்டவன் பாதின்னு வச்சுக்கேன். இப்ப கெட்டவன் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நல்லவனா மாறுவான், திருந்துவான், உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். அப்படிங்கிறியா? இல்ல இல்ல, நீ அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவ. நீ அவனுக்கு கிட்ட கையில காசை வாங்கி வச்சுட்டு சுத்துவ, அவனோட காசை அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. இல்ல அவன் காய மாதிரியே பண்ணான். You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. It's you two. agreement I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit awkward, wouldn't you say? Paimon knew that we should never have trusted a Fatui Harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle we had at the end. Nothing personal. We just have different views, that's all. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. For my promise is solid as stone. How sanctimonious. What? So you're the Lord of Geo? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you and splat! This big dragon falls out of the sky and all of Lyric goes into an uproar. Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see, am I right? Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know,
I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years ago that I founded Liyue, together with the Adepti. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that the end of my time had not yet come. Until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You finished your duties. Go ahead and call it a day." I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? I decided that a test was needed in order to reveal the answer. So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Qixing to play their roles together on the stage that was Liyue. Indeed I was. The Gnosis, which I had kept for so many years, suddenly seemed to have lost its meaning. That's right, which is why I continued to safeguard the Gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back under control? Of course, and it would have been all too easy for him too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint. Not only did they manage to cooperate with the Qixing, but in the end, they even made efforts to understand the hearts of the people. Credit is also due to Senora, the emissary dispatched by the Cryo Archon to fulfill our contract. At my request, she kept this meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Thank you for joining me in this journey. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of the Liyue Qixing. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. They seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control of Liyue. On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this god of old. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of fire remorse for character deceiving me? You practically kept me in the dark. I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and the lump of coal resting in the hands of the Geo Archon, Liyue would never have been able to become a dazzling diamond of a city. Just whose side are you on, mocking me? Be that as it may, you've come out of this as the hero of the forever prescribed as a disturber of the peace, no?
Well then, with Muruta. the Gnosis in my possession, I have no use for such இல்ல idle பைரோக்கு chatter. காட் மாதிரியா? We should return to Zapolyarny ஆமா Palace பைரோ and seek பவருக்கு an கார்டு audience மாதிரி with Her ஓகே Majesty. ஆர்கான்னு சொல்லுவாங்க. Come, நான் இது child. பார்ட் இதுல நான் மறந்துடுறேன் I'll எலிமெண்ட்டுக்கான meet you இது there பேரே பைரோ later. தானே. I'm not sharing a boat with the likes of you. டாங்கி வந்து ஜியோ இதுக்கா Do ஜியோ as ஸ்டோனுக்கா. you ஆமா ஆமா லியூவேக்கு ஜாங்லிங்கிறது ஓகேவா அந்த ஃபரினாங்கிறது வந்து அந்த பாண்டேனுங்கிற Is ஏரியாவுக்கு there anything else you wish to அப்ப ask me? விண்டிக்கு மான்டாடுங்கிற ஏரியாவுக்கு குடியாரன் வெண்டி வெண்டி ஓ வெண்டி Right. அதான் மான்டாடுக்கு Always told us. அப்ப இது அப்புறம் அந்த பர்பிள் கலர் எலக்ட்ரோங்கிறதுக்கு ரெய்டன்ங்கிறது No idea what could be a good trade for a Gnosis. ஓகேவா அந்த Realistically காடு speaking, இருக்குல்ல காடு there ஏரியா is no such thing. அந்த பவருக்கு வந்து நான் ஒரு கேரக்டர் ஒன்று வச்சிருந்தேன் தெரியுமா புள்ளையா However, I am the god of பொறுக்கிறதுக்கு contracts. பொறுக்கிறதுக்கு வச்சுட்டு இருந்தேன் For அந்த thousands கேரக்டர் of years, I have made countless contracts. If the deal was of no ஆனா benefit, then I இப்ப certainly என்கிட்ட would வந்து not be inclined to agree to it. சாங்லி எடுத்துட்டேன் My அப்படின்னா agreement with the Cryo Archon will ரெண்டு be the ஏரியாவோட last அந்த of my டிராகன் அது contracts இருக்கும் as the அதாவது Geo ரெண்டு Archon. ஏரியாவுக்கும் அந்த பயிர் ஆர்கானுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது எல்லாம் Contract to end all இப்ப contracts. நெவலட்டுங்கிறது As for the bargaining chip பாண்டேனுக்கு that the ஆர்கானோட Tsarits used to அடுத்தது balance the scales, அதான் பவர் uncover that answer மேப்பும் for பயங்கரமா yourself கொண்டு வருவாங்க in your பாத்துக்க future அடுத்த journeys. மேப் ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது. ஆமா அது 5.0ல தான் ஒரு ஜாங்லி வர்றப்போ அந்த மேப் வரும் புது மேப் அதுக்குள்ள நீ மற்ற மேப்லாம் ஓபன் பண்ணி அந்த பிஸ்டெல்லாம் முடிச்சினா ஜாங்லியும் எடுக்கலாம் அடுத்து வர அந்த ஃபயர் கேரக்டரையும் எடுத்துடலாம் பாப்போம் ட்ரை பண்ணிட்டு தானே இருக்கோம். இந்த இடத்துல தான் ஒரு பெட்டி ஓபன் பண்ணேன் 2 லட்சம் மோரான் கிடைச்சிச்சு. என்ன பேங்க் ஆன் பாரு நார்த்தன் பேங்க் இருக்கான் பாரு அதான் ஆமா பேங்க் தான் அப்ப அதுதான் பேங்க் கொள்ளையடிச்சிருக்கு The day of the rite of parting. கொள்ளைனா இல்லையா? காசை உருவாக்குறவங்க கிட்ட பேசிக்கிட்டே நீ காசை அடைய It would be a real shame not to. கொள்ளைனா இல்ல எனக்காக வச்சிருந்தாங்க. இந்த அந்த தம்பி மோரக்ஸ் அவன் தான் காசை உருவாக்குறவன் ஜாங்லி தான் காசுக்கோட கடவுள் இது வேறயா? ஆமா அவன் முன்னாடியே அவன்கிட்ட பேசிட்டே நீ போய் காசு ஆட்டையை போட்டு விட்ட. ஆமா ப்ரோ எனக்காக பெட்டியில போட்டு வச்சிருந்தாப்ல புது பிளேயர் வராப்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இன்னும் பாண்டேன் இன்னும் 2-3 இடத்துல இருக்கேன். நான் அந்த வீடியோ பார்த்துருக்கேன். அந்த ஏரியாவுக்கு போகும்போது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ இருக்கேன் நான் அப்படின்னு. இந்த செடி ரொம்ப ஊருக்கு தான் நட்டு வச்சிருக்கானுங்க. இது என்னன்னா அந்த செடியில் இருக்கிறதா பொறுக்கு அதை பொறுக்கு விட்டுறாத. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, yes. And to think that this happened right on the heels அந்த of பூ the வந்து incident சிங்க்குங்கிற with கேரக்டர் Rex கிடைச்சா யூஸ் ஆகும்யா அதுதான் டெவலப் பண்றது. do you think the person who assassinated our lord and released that evil god might have been அதுக்கு 120 தேவைப்படும். 120 வச்சிருக்கியா? தேவைப்படுமா? Yes, it's very possible. மொத்தமா அதாவது 0ல இருந்து 90 வரைக்கும் குறைக்கு 120 தேவைப்படும். அதுக்கு மேல fits together. That person still what sort of supernatural prowess? ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு டைம் வளரும். I have never heard of such a person in all my years. Forget it. Guessing's no use to us. Look, ஐயோ சாவடிச்சறாங்க நான் வாமா looks like he's about to make an announcement. Let's hear what என்ன பேசுறாங்க பாருங்க. Well, since we're going through with this rite of parting, I guess it means that those rumors hit the nail on the head. So Rex Lapis is really... ஐயோ என்ன கொலை பண்ண பார்க்கறான். They didn't Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think? I don't think any of the gossip on the streets you hear from those shady இன்னும் types is 2-3 worth கேரக்டர் anything. நீ பேசுற மாதிரி வரும். There's only one real possibility in my mind. I've heard that So, the what assassin about that? Fatui. இல்ல என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு 1/2 மணி நேரம் குறைஞ்ச வரைக்கும் ஆகும். மினிமம் கண்டினியூவா நீ அதை மட்டும் டைவர்ட் ஆகாம அதை மட்டும் பண்ணினாலே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன். அது Hear ye all the Chising's words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. This is common knowledge. Gods and Adepti live glorious lives,
But both light and shadow have their season. So too must they face divinely appointed trials. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, let the truth be revealed. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not and to let not their hearts be saddened. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. ரூமர் பாருங்களான்னு வார்னிங் கொடுத்துட்டு போயிட்டான். Paimon needs a translation on what the Qixing's announcement said. So that's how they're spinning it. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how this excuse sounds like something they just made up on the spot. அந்த ரூமரை பாப்பாதீங்க. ரெப்ராப்ரஸ் வந்து மர்டர் செய்யப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அது ரீகான்டென்ட் அதாவது அந்த செலஸ்டியலுக்கு மூலமா ரீகான்டென்ட்டா நம்ம சொல்லுவாங்களே ரீபர்த் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சிம்பிளா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டான். சிம்பிளா நேம்ல சொன்னா அதான் ரீபர்த் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். செலஸ்டியல்ஸ் தான் 3 பேர் இருந்தாங்கல்ல. Look, it's Ningguang and Keqing. As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say farewell. Will you stand with us as we re-establish our contracts? As we build a new age of prosperity? So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? திரும்ப பில்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். புதுசா கான்டென்ட் இது பண்ண போறோம். 3700 வருஷம் முடிஞ்சி. She really is looking our way. New era. Gate chamber திரும்ப மனசு முடிஞ்சு. Gate chamber திரும்ப கட்ட போறோம். அதுக்கான உதவி நீங்க தான் பண்ணணும். Always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. நான் எதுக்கு நினைச்சேன் தெரியுமா? Name your price. அந்த क्वेश्चனை முடிச்சிட்டேனா நெவலெட் ஒருத்தர் சாவடி பண்ணனார்ல என்கிட்ட நெவலெட் இல்ல அதை தூக்கிட்டு போய் சாவடிச்சு அவருக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸா போட்டுறலாம்னு பார்த்தேன். உன்னோட சேனல்லே அவருக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டு கொடுத்துடலாம். எப்போ வேணும் வெரி தீரா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு. பிரபு ப்ரோ நான் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா நீ அந்த குஸ்ட் அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் உள்ள வந்தேன். திரும்ப நீ கட்டினா தானே நான் திரும்ப அதை பண்ண முடியும். ஏதாவது அது ஃபேர்வெல் படிக்கிறதுக்குள்ளே போயிடுச்சு. எங்கடா போக சொல்கிறீங்க? 18 மீட்டரா? இங்கே தானா? தான் போனோம். ஐயோ வந்துடுறேன். 2 minutes guys வந்துடுறேன். எப்படியும் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். வந்துடுறேன்.
pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing.
boom booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. வந்துட்டியா? Indian 2 artist Booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. Okay, இப்போ வேண்டாம். பழைய படம் அது. ஹலோ கேக்குதா? A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. வந்துட்டியா? ஓகே. நான் படம் டவுன்லோட் போட்டேன். கேமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு. என்னது புரியல? கேமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு படமே டவுன்லோட் போட்டேன். படமே டவுன்லோட் போட்டியா? பைரசி ஹைலைட் என்னன்னா 2.70 GB 2 GB கிட்ட ஏறிடுச்சு. 700 MB 800 MB ஏறணும் அந்த ரேஞ்சில். என்ன படம்? விஜய் சேதுபதி படம் ஒன்று வந்துச்சுல்ல, அது ஒன்று. அப்புறம் இப்போ அனிருத் பாட்டு பாடினால தாத்தா வராருன்னு அந்த படம். நீ லைவ்ல இருக்க, அதனால அது பேரை சொன்னேன்னு ஏன் எனக்கு சங்குதிராங்க எனக்கு தெரியும். அதான் தாத்தா வராரு. இதுல என்னவோ பண்ண சொல்லுவாங்க. இங்க இருக்கு. எங்கடா போய் சொல்றீங்க? ஓ, இதுகிட்ட தான் போகணுமா? இதுகிட்ட போய் என்ன பண்ணணும்? ஃபைனல் ஃபேண்டசி 2001 இல்லையா வருஷம்? 2001 வந்து தான் இப்போ எப்படி கொடுத்து வச்சிருக்கான். மூணு பேர்ட்டையும் பேசணுமா? சே, 3 பேர்ட்டையும் பேசணுமா? Why, were you just trying to look cool earlier, or are you really that selfless? If you were looking for someone, you could have just told me that in private. எங்க பிரபு ப்ரோலாம் இன்னைக்கு காணா?
the cleanup of the premises ஆனா managed? 4 லீக் வந்திருக்கே. 4 இல்ல 6 மொத்தம். Roping you in was possible. எனக்கு 4 தான் காட்டுது. நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டேனேயா. எனக்கு காட்டுது தான் வருது. லேட்டா தான் ப்ரோ யூடியூப்ல இது பண்ணுவாங்க. ஆனா படம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு காலையிலே சொல்லிட்டாங்க. வேணாம், நான் எதையும் கேட்க விரும்பல. நான் படம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். நான் பார்க்க போறியா? நான் எப்போ பார்ப்பேனோ அப்போ தெரிஞ்சுக்கிறேன். சரி பார்க்க போறேன்னா நான் விட்டு நான் வந்து பார்க்கறதுக்கு இன்னும் 2 மாசம் ஆயிடும். ஓடிடில ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்ப்பேன். After laying down the burden I have borne for 3,700 years. எப்பவுமே ஒரு சில படங்கள நான் வெயிட் பண்ணிடுவேன். The two of you can spare the time. நான் வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். I should treat you to a அது வரைக்கும் meal எந்த ரிவ்யூவும் எதுலயுமே வந்து பார்க்க மாட்டேன்னு பாத்துக்கோங்க. ஆனா அப்படி நான் வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்காம போன படம் ஒரு மாசம் இருந்த படம் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப லேட்டா பார்த்தேன். தியேட்டர்ல போறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பே கிடைச்சது. அதாவது எப்படின்னா பக்கத்து ஸ்கிரீன்ல அது வந்து என்ன மாதிரி ஸ்கிரீன்னா பக்கத்துல இருக்க ஸ்கிரீன் வந்து நல்ல தரமான ஸ்கிரீன். ஓகேவா? ஒரு ஸ்கிரீன் வந்து தரமா இருக்கும், இன்னொரு ஸ்கிரீன் வந்து மொக்கையா இருக்கும். ஓகேவா? அப்படி இருக்கு தியேட்டர். அந்த தியேட்டர் அந்த தரமா இருக்கிற ஸ்கிரீன்ல ஒரு படம் போட்டிருக்கான். ஓகேவா? அது எப்பன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 4 வருஷம் இருக்குன்னு வையேன். அந்த தரமா இருக்க ஸ்கிரீன்ல ஒரு படம் போட்டிருக்கான். ஆனா என்ன படத்தை பேரை பத்தி என்னடா படத்துக்கு பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொக்க படத்தை அதுக்கு பக்கத்துல ஸ்கிரீன்ல மொக்க ஸ்கிரீன்ல போட்டிருந்த படத்தை நான் போய் பார்த்தேன். ஆனா அப்படி மொக்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு பஸ்ல நான் எந்த படத்தை நல்ல ஸ்கிரீன்ல பார்க்காம விட்டோம்னா அந்த படத்தை பஸ்ல ஒருத்தன் பார்த்துட்டு இருந்தான். அப்புறம் என்ன படம்னு பேரை கேட்டு அப்புறம் HD பிரிண்ட் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தா நம்ம இந்த படத்தையே மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைச்சேன். என்ன படம் நான் பேர் சொன்ன ஏன் எனக்கு சொல்லு. உனக்கு வந்து நீ பயங்கரமா சிரிப்ப. சொல்லு. நான் மிஸ் பண்ண படத்தோட பேர் வந்து KGF ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் சம ப்ரோ. செகண்ட் பார்ட் எனக்கு KGF சாப்டர் 1. ஓகேவா? செகண்ட் பார்ட் வந்து 2 வருஷம் தான் ஆகுது. 1.5 வருஷம் ஆகுது. 2 வருஷம் ஆகுதா? மினிமம் ஒரு 1 வருஷம் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். 1.5 வருஷம் ஆக போகுது. 2 வருஷம் கிட்ட ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தான் இது எடுத்துட்டாங்கல்ல சராஸ். அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அததான் மிஸ் பண்ணேன். புரியுதா? அப்ப எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அவன் பஸ்ல பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த படத்தை நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாரு. அதாவது நான் பார்த்த படம் வந்து செம்ம மொக்க படம். அது என்ன படம்? அது கூடயே வந்த படம் என்னன்னு பார்த்தது பேர் ஞாபகம் இல்ல. KGF கூட வந்து விஜய் படம் தானே ஒன்று வந்துச்சு. என்ன படம்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா அதை விட இது ரொம்ப மொக்க எனக்கு பார்த்தது. ஓகேவா? அதுவும் எப்படின்ற நான் ஓப்பன் டிக்கெட் தான் போய் தான் டிக்கெட் எடுத்தாங்க. கவுண்டர்ல தான் டிக்கெட் எடுத்தேன். இது விஜய் படம். என்னடா படத்து பேர் இது? ஃபர்ஸ்ட் KGF ஓட வந்து செகண்ட் பார்ட்டோட do not merely exchange money or goods. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட சொல்றேன். We also exchange knowledge, memories and foresight, as well as positions, roles, and lives. Second part, the Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could, no matter how many times he descended to be with his people. I must thank you. அப்புறம் ரெண்டாவதா இன்னொரு படம் நான் வந்து மிஸ் பண்ணேன். அது என்ன படம் தெரியுமா? அதாவது அது வந்து ரஜினி படத்தோட வந்துச்சா இல்ல விஜய் படத்தோடயா அஜித் படம் யாரோ ஒருத்தரோட படத்தோட தான் வந்துச்சு. ஓகேவா? அந்த படத்தையும் நான் வந்து அந்த படம் பார்க்காம இன்னொரு படம் தான் பார்த்தேன். அவங்க ஸ்டார் படம் தான் பார்த்தேன். இந்த படம் பார்க்கல. இந்த படம் என்ன படம் தெரியுமா? கைதி. கைதியோட நல்ல படம் வந்துச்சியா போட்டி போட்டுக்கிட்டு. ஆமா அந்த படம் எனக்கு பிடிக்கல. கைதியோட போட்டி போட்டுக்கிட்டு விஜயோட படம் வந்துச்சா? இல்ல விஜயோட படம் இல்ல அஜித்தோட படம்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் அது யாரு? விஜய், அஜித், ரஜினி 3 பேர்ல யாரோ ஒருத்தரோட படம். அது எனக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா அது யார் படம்னு தெரியல. என்ன படம்னு பேர் ஞாபகம் இல்ல. இல்ல வந்து இல்ல அண்ணாத்த கைதி. ஐயோ விஜய் படம் இல்ல ஆக்சுவலி. அது எனக்கு கிளியரா தெரியும். அந்த டைம் வந்து ஷூட்டிங் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. கைதி ரிலீஸ் அப்ப விஜயோட படம் ரிலீஸ் ஆகல. ஏன்னா லோகேஷ் போய் கதை சொன்னதுனால அந்த டைம் ரொம்ப வைரலா இருந்துச்சு. லோகேஷ் போய் கதை சொன்னானே. meetings without partings. அதான்
அது அப்படின்னா இப்ப ஓகேவா அஜித் படம் என்ன படம் I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is துணிவு presently படம் வந்து closed. வாரிசும் துணிவும் தானே ஒண்ணா வந்துச்சு Yes. The nation has been closed by order of its deity. The Electro Archon Ball. விஜய் படமும் அஜித் படமும் அதுக்கப்புறம் தான் கைதிக்கு அப்புறம் தான் 2 படம் ஒரே நாள்ல ரிலீஸ் ஆச்சு ஒரு நாள் முன்னாடி ஒரு நாள் பின்னாடி துணிவு அல்ல துணிவு வாய்ஸும் ஒண்ணா வரல அதே எனக்கு கன்ஃபார்ம் வேற ஏதோ ஒரு படம் தான் ஒண்ணா வந்துச்சு துணிவு வாய்ஸ் அந்த படம் இந்த 2 படம் தான் இந்த 2 படமும் நான் வந்து ஓடிடில பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஐயோ கருமத்தை இந்த படத்தையா நம்ம மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து KGF ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கைதியோட என்ன படம் கூட ரிலீஸ் ஆச்சு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க எனக்கு ரொம்ப கியூரியஸா இருக்கு லைவ் பார்க்கறப்ப எனக்கு தெரியல ஆனா வந்து அந்த படம் வந்து பெரிய ஸ்டாரோட படம் தான் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலா இது ஈக்குவலா அது கலெக்ட் பண்ணுச்சு கைதி கலெக்ட் பண்ணுச்சு அந்த படத்துக்கு ஈக்குவலா ஆமா அது எனக்கு தெரியும் அது ஃபுல் ஹிஸ்டரி எனக்கு தெரியும் It's because 100 கோடி கிட்ட கலெக்ட் பண்ணுச்சு கைதி 5 கோடில படம் எடுத்தாங்க 100 கோடி கலெக்ட் அப்படிங்கற மாதிரிலாம் கைதி வரதும்போது எல்லாமே ஒரு மாதிரி நெகட்டிவா பேசுனாங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த படத்தை கழுவி ஊத்தி கைதி நல்லா இருக்கு ஆமா அந்த படத்தை சூப்பரா கழுவி ஊத்துனானுங்க யோ இது கைதி படயா அப்படின்னு லோகேஷ் அந்த பீக்கானா This is what visions are. கைதி ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் லோகேஷ்க்கு டாப் bestowed upon those who have been acknowledged by the gods. அது இந்த 2 படத்தையும் எப்படிப்பட்ட மூவியும் அதாவது ஒரு பாட்டு வச்சு ஒரு படம் பண்ண முடியும்ங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க Shogun began promulgating the out of the decree. லோகேஷ் அதெல்லாம் அவன் தான் இங்க வந்து மல்டி ஸ்டார் கான்செப்ட வந்து இப்ப திரும்ப கொண்டு வந்தது அதாவது முன்னாடி இருந்துச்சு இல்லன்னு ஓகேவா ஆனா வந்து திரும்ப வந்து சூடு பிடிக்க பெரிய பெரிய ஸ்டாருங்களை வச்சு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இப்ப அந்த அளவுக்கு விஜய் இஸ் கண்டினியூவா நடிப்பாரா வாய்ப்பு இல்ல The Anemo Archon is the அவர் வந்து எப்படினா ஒரு எலெக்ஷன்ல போவாரு போயிட்டு நோட்டா கூட போட்டி போட்டு என்னால முடியலன்னு ஓடி வந்து நடிச்சா தான் திரும்ப It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. The fact that even I, the oldest of the 7, have now passed away. அதெல்லாம் அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க நான் வெளிய போறேன்னு சொல்லிட்டு சீட் வாங்கியாச்சுனா உள்ள போயாதுனா ஒரு சீட் உள்ள போய்ட்டா கண்டிப்பா அவளதான் நடிக்க மாட்டாப்ல அதோட நடிக்க மாட்டாப்ல அதான் எனக்கு பெரிய 7 ideals for 7 gods. நான் சொல்றேனே நான் ஒரே வார்த்தை சொல்றேன் பாரு இப்ப நான் ஸ்ட்ரைட்டா சொல்றேன் பாரு நான் யோசிக்கிறது வேற யாரு யோசிச்சா அவங்க ஒரு சீட் கூட வாங்க மாட்டாங்க ஓகேவா நான் வந்து ஒரு ரசிகனா யோசிக்கல ரசிகனா என்னைக்குமே அப்படி இருக்க கூடாது அதாவது அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் இது என்ன இதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்னத்தை கிழிச்சிருக்காங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் நம்ம அரசியல்வாதிங்கலாம் எப்பயோ மாறி இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவங்க வந்து அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு விஷயமாவது பண்ணிருக்காங்களா மக்களுக்காக இந்த அரசியலுக்கு வர்றேன்ற பேச்செடுத்துக்கு அப்புறம் தானே இப்ப இத்தனை போய் பண்றாங்க ஏன் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போதே கலசாரத்துக்கு கோஷம் கொடுக்க வேண்டியதானே ஒரு அறிவிப்பு ட்விட்டர்ல போய் இன்ஸ்டாகிராம்ல போட வேண்டியதானே ஏன் போடல இது 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட வேண்டியதானே ஏன் போடல இப்ப மட்டும் ஏன் பண்ணணும் நீட்டுக்கு எதிராக வந்து இப்ப பேசுறேன்னு ஏதோ பேசினாரு ஏன் அது 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணல அதான் ஏன் கேள்வி ஓகேவா இதே இப்ப மத்த அரசியல்வாதிகளா இருக்கட்டும் யாரா வேணா இருக்கட்டும் எல்லாரும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஏதாவது ஒன்னு பேசியிருக்காங்களா இல்லையா ஏன் அப்புறம் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சிம்பிளா ஒண்ணு சொல்லிட்டுவேன் அரசியலுக்கு வரேன்னு முடிவு எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் அரசியல் பத்தி ஒரு பெருசா ஒண்ணும் தெரிஞ்சுக்காம வந்துட்டு என்ன சொல்றாரு அந்த சிஏஏ சட்டத்தை வந்து தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி இங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு குரல் கொடுக்குறாரு அந்த சிஏஏங்கிற சட்டத்துக்கும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது
The Mora அதை present வந்து now மத்திய will அரசு not பண்ணது. vanish. அதை வந்து இவங்களால But the ஒன்றும் Golden House கொடுக்க will முடியாது. indeed have ஸ்டேட் to cease கவர்மெண்ட் நினைச்சா. operations for a lengthy period of ஓகேவா? time. அப்படி Since இருக்கும்போது creating அவங்கக்கிட்ட Mora requires ரிக்வெஸ்ட் the கொடுக்குறேன் அப்படின்னு use of the சொல்றாரு. Geo என்னது அதை Archon's பத்தி ஒரு புரிதல் கூட இல்லாம குழந்தைத்தனமா பேசினா என்ன சொல்றது? ம்? அரசியலுக்கு வர்றேன்னு அறிவிப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி This is indeed a major இந்திய issue from a அரசியலமைப்பு சட்டம்னு financial ஒரு புக் இருக்குல்ல, standpoint. அதையாவது திருப்பி புரட்டி பார்த்துருக்கணும். I suppose we'll இல்லையா? just நீங்க leave வந்து such மற்றதெல்லாம் troublesome நாடு matters to நடப்பு the தெரிஞ்சுக்க Leo வேணாம். Chising to ஒரு debate. சட்டத்துக்கு ஒரு குடிமகனுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு, Oh, a private என்னென்ன பண்ண முடியும், ஒரு அரசியல் தலைவரா இருக்காருன்னா அவருக்கு என்னென்ன This பவர் does இருக்கு, seem like a அவரால good, என்னென்ன பண்ண logical, முடியும், என்னென்ன common பண்ண sense முடியாது, idea. இதை தெரிஞ்சுக்கணும்ல. It's a அதை ஏன் அவர் கிளிக்கல? It's a shame that I didn't think. நான் கேக்குறது கரெக்டா? Was there any? Well then. கரெக்டா இல்லையா? I suppose you'll have to find a. பாப்போம். 2 வருஷம் இருக்குல்ல, என்னதான் எப்படி எதிர்கட்சி இதெல்லாம் கேட்காம கூடாது. ஐயோ 30 போனால் தான் மிஷின் வருமாயா அதுக்கப்புறம். ஆர்பி எவ்வளோ போகணும் இப்போ? இப்போ கலெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு வருதா பாரு. நியூ குஸ்டின் ஏதோ ஸ்டார்ட் ஆகுது பாரு, அங்கே போ காட்டுதா, போக முடியுதா பாரு. குஸ்ட் நார்மல் குஸ்ட் ஒன்று ஓப்பன் ஆகிட்டு பாரு, அங்கே போ. நார்மல் குஸ்ட் இல்லை, ப்ளூ கலர்ல இப்போ ஒன்று காமிச்சது மேலே, அந்த கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி காட்டுது இல்லை, அது போகுதா? அது வேற ப்ரோ, கீழே இருக்க அது ஒன்றுன்னா பாரு ஏதாவது ஒன்று. இது வேற ப்ரோ, டோட்டலா இது வேற. அதுக்கிட்ட போ. இப்போ அந்த 60 பிரீமோ காட்டுச்சு இல்லை, அதுக்கிட்ட போ. 60 பிரீமோ காட்டுச்சா? அப்படியா என்ன? ஏதோ ஒரு குஸ்ட் கீழே ஏற்பாடு ஒன்றுன்னா புக்கா வந்துச்சு, அது கீழே குஸ்ட் காட்டுது, அதுக்கிட்ட போ. 60 ஆமா, அங்கே போ போ போ. மாஸ்டர் எங்க காட்டுது? மாஸ்டர்ல காட்டும். போ போ. வெரி குட். அட்வான்ஸ் கில்ட்னு காட்டு பாரு, அதுல போய் கலெக்ஷன் போடு அப்படியே. நம்பர் ஒன் டாப்ல பாரு. யோ ஜெட் சேம்பர் செத்து போச்சியா? நான் உனக்கு அதிசயம் காட்டலாம் நினைச்சேன், இவன் ஜெட் சேம்பர் காலி பண்ணிட்டாயா? உன் ஆசையை நிறைவேற்றலான்னு பார்த்தேன். செத்து போ. இரு, உன் ஆசையை நிறைவேற்றறதுக்கு ஜெட் சேம்பர் வேணாம், வாயா. இருக்கு ஒரே நிமிஷம் சரியா? அந்த மனுஷனை நீ அங்கே நில்லு. Traveler, please, over here. உன் ஆசையை நான் நிறைவேற்றேன். அதுகிட்ட பேசிட்டு நில்லு. Are your adventures going smoothly? ஐயோ தேவையில்லாம இது பண்றேனே. ஜெட் சேம்பர் செத்து போச்சு, ஆனா வந்து வேற ஒரு இடத்துல இருந்து நான் உன்னோட சொல்றேன், நீ ஆசைப்பட்ட கேரக்டர். Do you mean, does that stranger's face look like the honorary knights? No, they could. Serious? That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I. Nonetheless, you can look for him if you're interested. Perhaps he might accept your commission instead. After all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limp. And should the stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. Please don't talk down on. Your deeds are the stuff of song for all the bards in the city, even now. Well, as to further news about him, you may want to ask Mr. Lawrence. He stands guard. I wish you every success, adventurer. Too late. ஜாங்லி வச்சு நீ பண்றியா? அது இதுயா வரேன். இங்க வந்துட்டேன், நான் இந்த ஏரியாக்கு வந்துட்டேன். இந்த இடத்துல உன் ஏரியாக்கு வந்துட்டு Ad Astra Abbott. குஸ்ட் பேசி முடிச்சியா? அதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு இரியா, நான் வரேன். இரியா, நான் போய் இவன்டையும் பேசிடுறேன். 60 பீமோயா விட வேணாயா? போஸ்டர் ஆயிட்டேன். Honorary knight. Is something the matter? யார் இது?
A stranger with an eye patch. He was wandering all over Mondstadt at first, which I found. I lost as long as Master Jean is here. There's nothing to fear from some suspicious that. Anyways. Oh yeah, he was at Wagner's smithy for a while before I tried tailing him. He might have said something to Wagner. You should go ask him. Maybe he. Yo, உனக்கு சாக்ரிஃபைஸ்க்காக என்கிட்ட சாங்கிலி இப்ப இல்ல. ஓ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் bro. வா. உன்னோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக ரன் செய்ய போறா. அத நான் லைவ்ல காட்டுறேன் வா. வா. எங்க போறது தெரியுமா? ஏகே குஸ் கட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. கோகோமோல செய்ய முடியாதா? என்கிட்ட இருக்கு வா. இந்த ஆளை எடுத்து இதுக்கு நேரா கீழே போய் நில்லு அந்த பள்ளத்துக்குள்ள. ஒரு விஷயம் அடிச்சிருக்கு ப்ரோ. போடு அத. அடுத்து நோக்கு அதுல கலெக்ஷன் கார்டு வரும். நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது என்னமோ காடுது. என்ன காடுது? இது 9 தான் போயிருக்கா. மீன் பிடிக்க சொல்றான் யா கிறிஸ்து ஒன்னு இருக்கு. ஓ மீன் பிடிக்க அது தரானே. அது மீன் பிடிக்கிறது இல்ல, இது டீ பாட். அதான் அந்த டீ பாட் சொந்தமா கொடுப்பான்னு சொன்ன வீடு அது. ஓ அதுவா? இங்க வா இங்க வா. நான் இருக்க இடத்துக்கு வா. கமான் சீக்கிரம். ப்ரோ டுமாரோ 3 எடிட் கோடு டுடே என்ன கிடைச்சிருக்கா? கிடைச்சிருக்கா எனக்கு சென்ட் பண்ணு. அவன் ப்ரோ சும்மா வந்துட்டியா இல்லையா? எங்கயா இருக்க? இங்க போயிட்டு இதுக்கு நேரா கீழே போய் பள்ளத்துல போய் நின்னு என்னைய பாத்துக்கிட்டே இருக்கியா? கீழே பள்ளத்துல போய் நின்னு பார்க்கணும். I see the value in my own. தரையில போய் நின்னு என் மண்டை தெரியுதான்னு பாத்துட்டு சொல்லு. யோ எனக்கு நேரா. உனக்கு நேராவா? அங்க போய் நிக்க கூடாது. தெரியுது. நீ தெரியல. ஆனா இப்ப தெரியல. இப்ப தெரியறனா அப்படியே மேல பாரு. இப்ப பாரு அங்க மேல தெரியறனா அந்த பலூன் கிட்ட நில்லு. கரெக்டா அந்த கீழ இருக்க பலூன் கிட்ட. பலூன் கிட்டயா? அது எங்க இருக்கு? தரையில இருக்கும் பாரு. அந்த இருக்கு. அங்க போய் நில்லு போ. எந்தன சொன்னா தானே நிக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கு. தலை தெரியுது. தெரியுதுல்ல? தெரியுது. பாத்துக்க. தெரியுது. பாத்துக்கிட்டே இரு. சாவு. ஐயா சாவலையா? உசுரோட வந்துட்டான். சாகல. இரு நான் மேல போயிட்டு வரேன். இரு அங்கேயே நான் வரேன். திரும்ப வர்றேன். இவனை சாவடிக்கணும். அங்கதான் நிக்கிற நீ கரெக்டா? இங்கதான் நிக்கிற. தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். போதுமா? செத்து போச்சு. கண்ணு முன்னாடி செத்து போச்சு. மறுபடியும் ஹீல் பண்ணிட்டு வரோம். அது ப்ரீமோ ஜிம் இல்ல, மோரா ஃபுட் கோட். மோரா ஃபுட் கோட்லாம் சும்மாவே கிடைக்கும். நீ பிஸ்ட் முடிச்சாலும் உனக்கு கிடைக்கும். மொய் ஆயிடுச்சு கடைசியில. அங்கதானே நிக்கிறேன். எங்கேயா காணோம்? ஆள் தெரியல. இங்கதான் நிக்கிறேன். மேல பாரியா முத. யார பாக்குறியா? ஐயோ கேரக்டர் மாத்தல. சரி எங்கேயா காணா? கேரக்டர் மாத்தறதுக்கு மறைஞ்சிட்டேன் திரும்பவும். ஆசை தீர பாத்துக்கையா? ஆசை தீர பாத்துக்க. உனக்கு தானே வேணும்.
need to tighten up that part. பறந்து வந்துகிட்டு இருக்காரு பாருங்க. FPV மோட் இல்ல. பிரபு ப்ரோ வராரு. இல்ல வராரு. இல்ல அச்சோ. ஐயோ வேற கண்ணாடி இருப்பட்டா. அவரே உள்ள வந்துட்டு இருக்காருயா. வேற வந்துட்டாரு பேர். அவரே கண் கூட பார்ப்பார். அப்படியே இங்கே மேலே பார்ப்பீங்களா ப்ரோ? அவர் உள்ள வந்துட்டாரா? இப்போ நான் பாட்டி செட்டவே மாறணும். ப்ரோ தங்கச்சி எடுத்து வச்சுக்கோ ப்ரோ, கரெக்டாக இருக்கும். நம்மளால முடிஞ்சது. எதுக்கு? தங்கச்சி முன்னாடி சூசைட் பண்ணா நல்லா இருக்குங்க. ஓ அவர் ஃபீமேல் கேரக்டர், நீ மேல் கேரக்டர்ன்றக்கா? Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks. ஓ நான் சாவடிக்கு போற கேரக்டர் வேற, அவரு எடுத்து வச்சிருக்க கேரக்டர் வேற. அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லையா? அக்கா தங்கச்சி நீங்கல்ல. அது வந்து அயாக்காவும் அந்த கேரக்டரியா? நான் சாவடிக்கு போறது வேறயா? மாண்டேன் கேரக்டரியா? இல்ல நான் இதோட தங்கச்சின்னு நினைச்சேன். இதா ப்ரோ செத்து போச்சு ப்ரோ. என்ன எனக்கு பின்னாடி ஏதோ சவுண்ட் கேட்டுச்சு. நான் தான் சாவடிப்பேன் தாங்கலையே, வேற யாரையும் சாவடிக்க விட மாட்டேன். சாவடிச்சாலும் நான் பார்க்க மாட்டேன். நான் சாவடிக்கிற வரைக்கும் என் ஆசை தீராது. ஓ டாங்க ஏற்றிக்கிட்டு வந்தாரா அவரு? ஐயோ நீ தான் பாரியா சொல்லு. ரைட்டு 2 பேரும் போட்டுட்டு என்னமோ பண்ணிட்டு. நான் வெளியே கிளம்புறேன், நீ போய் அந்த பிஸ்ட் ஏர் அதிகப்படுத்த பாரு. இது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல உனக்கு. இங்கே வா, இது அடிக்கலாம் வா. அடிக்கலாமா? பொட்டி எடுத்துக்கோ. ஒரு இங்கதான் இருக்கும், அங்க பொட்டி எடுத்து எல்லாத்தையும். உன் வேர்ல்டு லெவலுக்கு அந்த மாதிரியா? இது எங்க வேர்ல்டுல போனா நான் இன்னும் 4-5 அடி அடிக்க வேண்டியது இருக்கும். வந்துட்டே இங்க இருக்கு. இவன் இருக்கானா? ரெண்டு காயினை கொடுத்துட்டான். I will have order. Hey, gold buddy. Oh, cool. This stuff looks dope. Open mode. ஏதோ டிஃப்ரெண்டான ஸ்வாட் கிடைச்சிருக்கு. ஸ்வாட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு. இந்த ஸ்வாட் தானா? இதான் நேற்று டிஃப்ரெண்டாக ஆச்சுன்னு பார்த்தேன். இன்னைக்கு அதே தான் பார்க்குறேன். ஏய் இன்னொரு கத்தி கிடைச்சிருக்கு. அட்டாக்கிங் வெப்பன். வந்துட்டேன். எல்லாமே 3 ஸ்டார் ஆயிடும். என்னையா நெருப்பு வேணுமா? நான் 2 இடம் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அந்த இடத்துக்கு போகலாமா? எங்க? இங்க ஒன்று இருக்கியா? மத்தியானம் இது பண்ணோம்ல, எடுத்துக்கோ. மத்தியானம் நான் போய் ஒரு 2 இடத்த மார்க் பண்ணுவேன். நான் போகிறேன், அதே பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணுங்க. இரு இங்கே வா. இங்கே பொட்டி நான் இருக்கு, வா எடுத்துகிட்டு போகலாம். இங்கே 2-3 பொட்டி இருக்கு, வா. இங்கே அந்த ஸ்டாருமே இருக்கு. அது எங்கே இருக்கு? ஐயோ என்ன கீழே தான் சண்டை போட்டுருக்கீங்களா? இப்படி ஸ்க்ரீன் லோட் ஆகுது.
அடுத்து இங்க வா. இதானே இது ஒரு கோல்டு பத்தியா? Another target tracked down by Outrider Amber. டா இங்க ஒரு பொட்டி வா. மேலேயும் அவர் போய் அடிச்சு வச்சிட்டாப்ல. மேலேயும் பொட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா. மேலே இதே அடிச்சு விட்டு இருந்தாரு. ஆனால் பொட்டி இருக்கான்னு தெரியல. போய் பார்த்துருங்க. கீழே பொட்டி எடுத்துரு முத. வரேன் பொட்டி எடுத்துதான். இருக்கு இங்க கோல்டு கலர் பொட்டி இருக்கு. Opening a chest is like unwrapping a gift. ஓ இன்னும் 29 லெவல்ல இருக்கேன் ப்ரோ. எவ்வளோ? 29ல இருக்கேன். ஆமா இன்னும் ஒன்று போனா 30. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த குஸ்தி முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். கேரக்டருமே டெவலப் பண்ணலாம். செம்ம. ஏய் சாவல நீ இன்னும் இல்ல. நான் குழாயை திறந்து விடுறேன், தண்ணி குழாய். அப்புறம் ஜாவ நீ. நான் மேலே வந்துச்சு பார் பொட்டி, அங்கே போய் எடுப்போம். அவ்வளோதானே இங்கே நான் பொட்டி இருக்கு பாரு, மேலே பாரு. Bet you can't keep up with me. அவ்வளோதானே ப்ரோ, முடிஞ்சு ப்ரோ. இந்த அங்கே எதுவும் இல்லை. இங்கே இருக்கு. எங்கே ஸ்டார்ட் சிம்பிள் காட்டுது, எங்கே காட்டுதுன்னு தான் தெரியல. என்கிட்ட வா. எங்கே இருக்க? பண்ணிட்டேன் பாருங்க வா. அதுக்குள்ளே போயிட்டா? அங்கே ஒரு பொட்டி இருக்குதா, எடுத்துக்கோ. அதே மாதிரி இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல ஒன்று இருக்கும் தான், அந்த மலை மேலே ஏறணும். Where do you want this stuff delivered to, boss? அது கொஞ்சம் ஓடிதான். கம் ஹியர் நான் அங்கே போயிட்டு வரேன். இரு இங்கே ஒன்று அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இவங்களை அடிச்சிடுறேன். வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிரு. மேலே அந்த இது இருக்கு, கலெக்ட் பண்ணுறது சிலையாக இருக்கு. வந்துட்டேன். வரேன் ப்ரோ, வெயிட். எங்கேயா? கீழேயா? சிலைக்கு மேலேயே சிலையை அப்கிரேட் பண்ணுறது மேலே தான் இருக்கு. கீழே தான் அந்த இது கீழே அடிச்சிருக்கு. கீழே அது அப்புறம் வந்து எடுத்துக்கிறேன். அது நான் மத்தியானம் சொன்னேன்னா சும்மா இருக்கும்போது. இந்த ஊர் தானே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். சிலையை அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காக போறியா எடுக்க? நான் அப்புறம் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரோ. இவரை எதுக்கோ வர சொன்னாரே, நான் போய் இவரை பார்த்துட்டு வரேன். ஏதோ போட்டு பாந்துக்கிட்டு இருக்காரு. ப்ரோ இங்கே தான் இந்த ஸ்டார் சிம்பிள் காட்டுதா ப்ரோ? பில்டிங்குள்ளே வச்சுருக்கீங்களாடா? நான் ரொம்ப நேரமாக வெளியே தேடிட்டு இருக்கேன் தலைக்கு மேலே. அப்படியே அந்த பில்டிங் மேலே வா. இங்கே பக்கத்தில் ஒரு பொட்டி இருக்குது, அதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். பில்டிங் மேலே எங்கேயா? எங்கிட்டயா வச்சுருக்க? நான் வந்துருக்கேன் பாரு, இப்போ வரேன் பாரு. கொஞ்சம் அப்படியே மேலே நடந்து வந்தால் போதும். மேலே வந்துட்டோம். இவரே என்ன பயிரை வச்சு நடந்துகிட்டு இருக்காரு. இவரே எப்போ பயிர் எடுத்தாரு? பயிர் எடுத்தீங்க சொன்னீங்களா ப்ரோ? வாங்கிட்டா ப்ரோ? என்கிட்ட பார் பொட்டி. இந்த மேலே தான் வந்துட்டு இருக்கேன். மலைக்கு மேலே ஏறணும். சும்மான இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் பேனரா? என்ன கேரக்டர்? சொன்னேனே பயிரோன்னு.
அவர் வந்து ஃபரீனா வச்சிருக்காருயா. ஃபரீனா அது ஃபைரோ இல்ல ஃபரீனா. ஃபைரோனே வருது. ஃபைரோங்கிறது எலமெண்ட். நானே நீ கொட்டிங்க வச்சுக்கிட்டேன். வந்தியா இல்லையா? எங்க இருக்க நீ? இல்ல மலை மேல இருந்து ஏற முடியல, அதனால் மேல இருந்து பறந்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம். மலை மேல ஏற முடியுமா? ரொம்ப நேரமா பார்த்தேன், ஏற முடியல. ப்ரோ அப்படியே ஹீல் பண்ணி விட்டுரு ப்ரோ. ஃபரீனா கேரக்டர் வச்சிருக்காருல்ல, ஹீல் பண்ணி விடுறேன். அது நீ அவர் பக்கத்துல போய் நிக்கணும். அவர் இங்கே தானே இருந்தாரு, எங்க போனாரு? வாங்க, நான் இன்னொரு இடம் மார்க் வச்சிருக்கேன், அந்த இடத்துக்கு போகலாம். அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அடிக்கிற மாதிரி ரெண்டு மூணு எனிமி இருக்காங்க. போ 2 பேருமே அடிக்கலாம். அந்த மெயின் டெலிபோர்ட் ஒன்று நான் டெலிபோர்ட் ஆயிருக்கேன் பாருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. மார்க் வச்சிருக்கேன். இங்கே தான் தண்ணி பக்கத்துல போகிற மாதிரி தான். ஐயோ இந்த பக்கம் இல்லை, ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். நான் மாற்றி ஜம்ப் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இங்கே 3 பெட்டி இருக்கு, இங்கே 3ஆ 2ஆ இருக்கு. தண்ணிக்கு நடுவில் தானே? ஆமாம் ஆமாம், தண்ணி இதை ட்ரைன் பண்ணணும். 3 பெட்டி இருக்கு ப்ரோ, சொல்ல மாட்டாம. வா இங்கே வா, மொதல் இங்கே வா. இங்கே ப்ளூ கலர் 2 பேர் இருக்கானுங்க, ஒரு பர்பிள் கலர். அவங்க கிட்ட வா. இந்த வரேன். இது மேலே ஒரு பெட்டி இருக்கு, எடுத்துட்டு ஓடி அந்த டைம். மொத்தம் 4 பெட்டி. அவனுங்க உனக்கு கீழே இருக்கவனுக்கு தான் அடிக்க போறேன் நான். அப்படியே நில்லு, அடி. மேலே கீழே வந்துக்கிட்டு ஓப்பனாக்கி பாரு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா, இங்கே வா. நெருப்பு தானே வச்சிருக்கேன். அந்த இதை சுடு, இதை ஒரு போடு. மத்தியானம் வந்துட்டு இவங்கிட்ட தப்பிக்கிறதே பெரும்பாடாயிடுச்சு. நெருப்பு கேரக்டரே வச்சுக்கியா நீ எதுவும் மாத்தாத, நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அடிக்கிறதெல்லாம். ஓகே. பக்கத்தில் வந்து அவர் அங்கே அடிச்சிட்டாரு. இது ஹைட்ரோவா? ஐயோ நானும் ஹைட்ரோ கேரக்டர் தான் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஹீல் மீ என்னை ஹீல் பண்ணிருங்க. ஹீல் மீ. என்ன ஹீல் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு. தேங்க்யூ. லைவ்ல கமெண்ட் லேட்டாக வருது, என் வாய்ஸு கமெண்ட்டுங்க அப்படிதான். இங்கே வாயா பின்னாடி வாயா. இந்த வீட்டில் இங்கே வரணும். அங்கிட்டு போயிட்டீங்களா? ஓ எனக்கு ஏன் ஸ்க்ரீன் லோ டிராஃபிக்ஸ் தானே. நீங்கள் 2 பேரும் உள்ள ஒன்று எங்கேயோ இருக்கு. எங்கேயா இருக்கு அந்த ஒன்று? மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாந்தது தெரியா இவனுக்கு தெரியா? மேலே ஒன்று இருக்கும். ஏன் மேலே இருக்குன்னா ஒரு சம்பவம் ஆச்சு. இங்கே ஒரு பொட்டியா இருக்கு, அதை எடுத்துக்க. வரேன். நான் இவனுங்களை அழிச்சிடுறேன். இவனுக்கு கிட்ட தான் இருக்குது. அடி இங்கே ஒரு பொட்டி இருக்கா? நான் போய் அந்த பொட்டி எடுத்துருவேன் ஃபஸ்ட்டு. முதல் இந்த இடத்த அவாய்டில் வெளியே இருக்கக்கூடியதே ஃபஸ்ட்டு தூக்குவோம். Opening a chest is like unwrapping a gift. கேட்டு பச்சல மேலே இருக்காயா போட்டி? இன்னொன்னு எங்க வராது நெருப்பு பண்றது? இன்னொன்னு ஒண்ணு தேடிட்டு இருக்கேன். ஒண்ணு கிடைச்சனா இதை இது பண்ணலாம். ஒண்ணு ஏதோ இது மேல இருக்கும் பாரியா? அது நானா இருக்கே.
மதியானம் அந்த இடத்துல தான் கீழே விழுந்துகிட்டே இருந்தேன். இங்க இருக்கு பாத்துட்டேன். எங்க பார்த்தேன்? இது ஆன் பண்றதுக்கு அந்த நோவல் அந்த கேரக்டர் எடுத்துட்டு மேல போ. இங்க ஒரு பெட்டி. அத கல்ல உடைக்கணும். அந்த பக்கியே தானே வச்சிருக்கேன். அந்த நோவல்ன்ற கேரக்டர் எடுத்துட்டு மேல போ. இதுக்கு நேர் மேல. ஆனா திறக்க முடியல. ஏன்? அத கல்ல உடைக்கணியா? கல்ல உடைச்சு தான் திறக்க முடியும். உடைச்சிட்டு ஆனா திறக்க முடியல. கல்லு ஃபுல்லா உடைஞ்சிருச்சா? இங்க பாரு. எனக்கு 2 ஆகுது. ஓபன் பண்ணு. எங்க வரணும் இப்ப நானு? பா மேல போ. அந்த நோவல்ன்ற கேரக்டர் எடுத்துக்கோ. இங்க மேல வந்துட்டு. நோவல். அவர் அந்த கேரக்டர் வச்சிருக்காரு, ஆனா அவரால ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாது. அதான் அந்த சீல்டு, இந்த மண்ணு கேரக்டர், இந்த கேரக்டர், இந்த பாறை, அதோட கேரக்டர் எடுத்துக்கோ. இதோட ஓனர் தான் ஓபன் பண்ண முடியும். நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது. மாத்திட்டு பண்ணு. ஒரு கேரக்டர் அதை வச்சுக்க, ஒன்னு பயிரை வச்சுக்க. 2 ஒன்னால வைக்க முடியும்ல? 2 வைக்க முடியும். நீ வைக்க முடியும் 2. அதுல அந்த கேரக்டர் வச்சுக்கோ. பயிரை இதுல அந்த கேரக்டர் வச்சு இதை அடி. சும்மா அடிக்கூடாது, ஸ்கில்லு. உங்க நெட்வொர்க் ஸ்பீடு என் நெட்வொர்க் ஸ்பீடு ரொம்ப கைதா இருக்கு. எனக்கு எம்எஸ் இப்போ போய் பறந்து போய் அதை பிடிச்சிரு. அந்த இதை போயிட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பிடிக்க முடியாது. சாக்கடிச்சு கீழே விழுகும்னு நினைக்கிறேன். கன்ஃபார்மா தெரியல. சாக்கடிச்சு தான் விழுகும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா எங்ககிட்ட வா. அந்த சீலியை கொண்டு வந்து வீட்டுல உட்கார. நீ இதை சுத்தி இந்த வீடு இருக்கா, அதுல சீலியை கொண்டு வந்து எல்லா பக்கமும் வந்து இதை உட்கார. சுத்தி பாரு, அந்த சீலி இருக்கும் பாரு. நான் இங்க மேல ஒன்று சுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு, பாக்குறேன். இது இங்க ஒருத்தன் பெருசா இருக்கான். அவன் அவர் அடிச்சுடுவாரு, ஒரே அடியில் அடிச்சுடுவாரு, செத்து போயிடுவாங்க. பயங்கரமா அடிச்சிட்டு இருக்காரு. அதை கூட்டு போ. அது மேல இருக்கு பாரியா. இங்க வாயா. இங்க வந்துட்டே இல்லையா? இங்க ஒரு பெட்டி இருந்துச்சு, ஓபன் பண்ணிட்டு. பொட்டி தான் வேணாவா? அந்த பெரிய பொட்டி வேணுமா வேணாமா? சீக்கிரம் அதை போ. அந்த சீலி கொண்டு போய் அந்த வீட்டுல உட்கார வையா மேல. இரியா, இதுல வழி தெரிய மாட்டேங்குதியா? எங்கிட்டியா நீ? எங்க இருக்க? அவரு பின்னாடி, அவர்கிட்ட போ. அவர் அந்த சீலி பார்த்து தான் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. எங்க கிட்ட வாயா. நீங்க மேல போயிட்டீங்களா? ஏறிட்டீங்களா? வா. இங்க ரைட்ல பாரியா, கீழே பாரியா. படிக்கட்டுல வா. படிக்கட்டுல ஏறி வா. போ. நான் சீலி ஏறி பாரு. அதை கொண்டு போய் சேர்ல உட்கார வை. அந்த இடத்துல பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு போ. ஏன் உங்களை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்குது? உன் வேல்டியா இது? உன் வேல்டில் உடனே தான் வந்துடுச்சா இல்லையா? ஓடிச்சா? உட்காந்துச்சா? அது உட்கார வை, பக்கத்துல போ. ஓடிட்டேன், தாண்டிட்டேன். போயிடுச்சா? எங்க போயிருக்காரு? அவர் நிக்கிறாரு பாரு. நீ எதுக்கு உள்ள பின்னாடி போற? அது வெளியே போட்ட டைம் வந்தா திரும்ப அந்த இடத்த விட்டு போகாது. அது பக்கத்துல நீ முழுசா கொண்டு போய் உட்கார வையாத. ப்ரோ எங்கிட்ட இருக்கே தெரியல ப்ரோ. ஸ்கிரீனை வா. இப்போ என்கிட்ட வா. இங்க ஒன்று இருக்கும். இந்த சேலஞ்ச் ஆன் பண்ணு. இது ஒண்ணு சைடுல வழி இருக்கா? இருக்கு. இங்க வா. இங்கிட்டானே அந்த எங்க இருக்க? இங்க வா. மேலே இங்க வா. சைடு வழியா மேலே ஏறு. இதை பிடிச்சி ஏறணும். அங்க ஏறக்கூடாது, அப்படியே ஏறாது. இதை பிடிச்சி ஏறும் மேலே. அப்பதான் அதுக்குள்ள இந்த ஓட்டைக்குள்ள குதிக்கணும். அப்படியே வந்து நான் இப்போ ஒரு ஓட்டைக்குள்ள போறேன் பாரு, அங்க குதிக்கணும். அந்த பொட்டி எடுத்துக்க. ஏதோ ஒன்று அடிச்சிட்டியாடிக்கு. ஏதோ கத்தி கிடைச்சிருக்கு.
அதையும் செய்யிட்டான்னு நினைக்கிறேன். டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் எதுவுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட். அடுத்தது இதில் ஏதாவது இதில் வா, இந்த சேலஞ்ச் ஆன் பண்ணு. இப்போ ஆன் பண்ணிட்டேன். 2 பேரும் அடிங்க. ஓப்பன் ஆகிட்டு பாரு. போ, இந்த பொட்டியை ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ளே சீடி இருக்கும், அதை கூப்பிட்டு போ. இதை கூப்பிட்டு போ. பின்னாடியே போ, நகராம பக்கத்தில் மேலே போவோம். அந்த மேலே ஓட்டைக்குள்ள போவோம். மேலே போய் உள்ள சைடில் போய் ஜம்ப் பண்ணி உள்ளே போ. அப்படி கண்டு போட்டு ஏன் இது கீழே வலி இருந்தாலும் அது அப்படித்தான் வரும். இப்படி குதிக்கணும். இப்படி வந்து கூப்பிட்டு போ. வெயிட் ப்ரோ, இதை கூட்டிட்டு போ. இதை கூட்டிட்டு போ. இதை கூட்டிட்டு போயிட்டு அப்புறம் அவர் கூட போ. அவர் இதே இது இன்னொன்னு பார்த்துருப்பாரு, அதுக்கு தான் கூப்பிடுறாரு. போயிடுச்சா? வெளியில தான் போயிருக்கோம். நீ வெளில போய் திரும்ப நீ தான் கூப்பிட்டு போனோம். அங்கே வா. அங்கிட்டு போயிடுச்சா? வா வா. எங்க அங்கிட்டு போய் நிற்குது? போ. இன்னும் 2 இருக்கா? 2 இருக்கா? 1 இருக்கா? 1 ப்ரோ. 1 இங்கே இருக்கிறது எங்க? 2 முடிஞ்சு. 1 தான். அவர் எங்க இருக்காப்ல பாஸ்? மேலே இருக்கு. மேலே இருக்கு. பார்த்துட்டேன். அவர் இருக்க பக்கமா? அவர் எங்கேயோ கூப்பிடுறாரு. இல்ல இங்க ஒரு பொட்டி இருக்கு, காட்டுறாரியா? ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு பொட்டி இருக்கு. அந்த பொட்டிக்குள்ள இருந்து கீழே அந்த சீவி வருமா என்னமோ? இல்ல மேலே ஒன்று பறந்துட்டு இருக்கு ப்ரோ. நான் பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. ஆமா, மேலேயும் ஒரு பொட்டியும் இருக்குது, கோல்டு கலர். எங்கே தான் பறந்துட்டு இருந்துச்சு. பொட்டியை பார்த்துட்டு ஓடுற பாத்தியா? இல்ல ப்ரோ, இங்க ஒன்று இருந்துச்சு ப்ரோ. நான் கீழே இருந்து பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுச்சு. இங்க வா, இங்க வா, இங்க பாரு. வந்துட்டேன். என்கிட்ட பாரு, அந்த பொட்டி இருக்கா? மேல இருந்து பார்த்தேன், கீழே இருந்து பார்த்தேன். தெரிஞ்சா? Cool. This stuff looks dope. இப்போ எத்தனை பிரீமியா கிடைச்சது உனக்கு? 20 10 தெரியல. லைவ் பார்த்தா தெரியும். 20ன்னு நினைக்கிறேன். ஓபன் பண்ணானே கிடைக்கும்டா. ஆமா, இரு அதுகிட்ட போயிட்டு அந்த அயன் சைட் குடியா. அது எந்த டைரக்ஷன் காட்டுதுன்னு பாருயா. அந்த இதுகிட்ட அந்த டைரக்ஷன்ல பார்த்துட்டேன். மேலே தான் பறந்துட்டு இருக்கு. இது அவரோடதா? சரி, அங்க வெளியிலயும் ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கு. அங்க பறந்துட்டு அதுவான்னு தெரியல, கன்ஃபார்ம் தெரியல. இருந்தாலும் போய் பாரு. மேலே பறந்துகிட்டு இருக்கு ஒன்று. என்னோட கெஸ் என்னன்னா அது இல்லைன்னு தான் தோணுது. ஏன்னா இப்போ அதுக்கிட்ட போய் பார்த்துட்டு வா. சீலி அதான் ப்ரோ, இங்கே சீலி இருக்கும்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. இங்கே தான் ப்ரோ இருக்கணும். இதுக்கு நேரம் சரியா? நான் மேலே போயிட்டு வந்துடுறேன். இருக்கும் நாங்கள் 2 பேருமே பார்க்குற இடத்துல இல்லாமல் நீ வேற எதையோ பார்த்துட்டு இருக்க. இங்கதான் இருக்கு பாரு. இருக்கு இங்கே. இங்கே இருக்கியா? கீழே தான் இருக்கு. கீழே எங்க இருந்துச்சு? கீழே வந்திருக்கு பாரு. கீழே போ. அவர் போயிருக்க இடத்துக்கு போ. அங்கே போயிடுச்சானே. 2 இருக்கியா? 2 1 ஏன் நீங்க நேராவே போக மாட்டீங்களோ? மேலே போ. மேலே போயிட்டு கீழே ஜம்ப் பண்ணு. தெரியுது. அதுகிட்ட போதா?
ஓகே இப்போ மேலே வந்து அது கீழே போய் நின்றும் அப்படியே அதில் ஜம்ப் பண்ணியிருக்கேன். சாவ போகிறேன். வா ஒழுங்கா வந்து என்னை எங்கெல்லாம் சுத்த விட்ட. இப்போ அதில் போய் நின்னா அதை பெட்டி ஓப்பன் பண்ணே காற்று வரும், பறந்து அதை பிடிச்சிடலாம். பெட்டி ஓப்பன் பண்ணே காற்று வருமா? இதுதான் வந்துச்சா காற்று. இப்போ இப்படிக்கா வந்து இங்கே ஒரு சீலி பறந்துட்டு இருக்குல்ல, அதை கொண்டு போய் அதோட வீட்டில் உட்காந்து செத்துட்டேன். இன்னொன்று எங்கேயா பறந்துட்டு இருக்கு? இங்கே பாரு, நான் அந்த சீலி கிட்ட தான் நிற்கிறேன். இதான் வந்துட்டு இருக்கேன், ஒன்றுட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கேன். நான் மேலேயா இருக்கேன்? கீழே நின்றுருக்கேன். வீட்டில் நின்றுருக்கியா? தண்ணியில் விழுந்திருக்கேன். நான் தண்ணியில் நீந்திக்கிட்டு இருக்கேன். நீச்சல் அடிப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஃபோட்டோ கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கேன். நெருப்பு சக்தி. எந்த சைடு தண்ணியில் நீச்சல் அடிச்சிட்டு இருக்க? ஓ, இந்த சைடில் தண்ணி இருக்கா? மேப் ஓப்பன் பண்ணி பாரியா எந்த எஜ்லன்னு. நீ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துக்கு வந்தோன்னு ஒரு பொட்டி எடுத்த ஞாபகம் இருக்கா? அங்கே நின்றுருக்கேன் கரெக்டாக சொல்லலாம். அப்போ மேலே தான் நின்றுட்டு இருக்கேன். நான் மேலே வந்தேயா, வந்துட்டு உடனே கீழே போயிட்டியா தெரியாம? மேலே போய் வெளியே போய் வச்சிருக்கியா? ஓகே, வந்துட்டு இருக்கேன். வெளியில வந்தாச்சு. அதாவது நீ வந்த உடனே அந்த நீ இருக்கிற அந்த பொட்டி எடுத்த குட்டைக்கு இல்லை, நான் குட்டையிலேருந்து வெளியே வந்து நின்று இருக்கேன். அதான் தெரியுது. நான் முதல்ல நீ நிற்கிறத கெஸ் பண்ணி வந்துட்டேன். என்ன நான் மறுபடியும் தண்ணியில் நீச்சல் அடிச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே தண்ணி இல்லையா? இதுக்கு பேர் நீச்சல் இல்லையா? தண்ணி தான் வரேன். வேலை இனிமே புரியாங்க. அப்புறம் இங்கே வா இன்னொரு பொட்டி இருக்கு. வந்தையா? இன்னொன்று இருக்குமே இது மேலே. பொட்டி வந்துருச்சு. அதே இடத்துக்கு இப்ப நீ அதே இடத்துக்கிட்ட வந்தீங்கன்னா நான் ஒரு கல்லு மேல நின்று இருப்பேன். அதே இடத்துல ஒரு பொட்டி இருக்கு, அதையும் வந்து எடுத்து. டெலிபோர்ட்டுக்கு வந்து தயா வரணும். வெயிட் பண்ணியா? ஐயோ நீ அவர் வந்துட்டாருயா. நீ டெலிபோர்ட் போறதுக்குள்ள அவர் என் பக்கத்துலயே வந்துட்டாரு. யாரு வந்துட்டா பாரு. வந்து யார் வந்திருக்கான்னு இந்த 2 கேரக்டர் செம்ம பேர். அதுக்கு தான் ப்ரோ நான் தேடிட்டே இருக்கேன் அவன் எடுக்கணும்னு. அவ்வளோதானா? அடுத்து இருக்கு. இரு அவசரப்படாத. நான் மார்க் பண்ணேன் அவ்வளோதானே. டெலீட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தேடாமல் இந்த மார்க் இருந்துட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிடும். இன்னொரு மார்க் ஒரு மார்க் தான் வச்சேன்னா என்ன? ஆமாம், இந்த ஒரு மார்க் தான். மத்தியானம் இந்த ஒரு மார்க் வச்சேன். என்கிட்ட வா, ஒரு நிமிஷம் இரு, கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் நான்.
ஒரு அல்டி என்ன ஓ அடுத்து வரும் ப்ரோ பேனர் வரும் ப்ரோ ப்ரோ யோ சேட்ல கேட்டுட்டு இருக்கா எங்க அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆளுக்கு ஒரு சைடுல நான் நவுந்து வந்துட்டேன் அவர் அடிச்சிட்டு இருக்காரு நான் வந்துட்டேன் நான் ஒரு கேரக்டர் ஒரு இதை தேடிட்டு இருக்கேன் தேடி சொல்லு போறேன் இதுல ரூயின் கார்டு இது ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஐயின் கண்ணு மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் இந்த இடத்துல மான்டாஜ்ல அதை அடிச்சா 3 பொட்டி கிடைக்கும் நம்ம மான்ஸ்டாஜுக்குள்ளே இருக்கோம் எங்க நம்ம மான்ஸ்டாஜுக்குள்ள நான் இருக்கிற இடத்துல நான் மான்டாஜ்ல தான் இருக்கேன் டிராகன் ஸ்பெயின்ல அங்க தான் இருக்கேன் அந்த இது டிராகன் ஸ்பெயின் நம்பர் ஸ்டாம் டெரர் மவுண்டன் அந்த இடத்துல நாங்க இங்க ஒரு இது பார்த்துட்டோம் சரியா அப்டேட் பண்றது எக்ஸாக்ட்டா அது லொகேஷன் தெரியல எனக்கு ஆனா இந்த சரௌண்டிங் மட்டும் எனக்கு தெரியும் மேல ரூஃப்ல ஏதோ ஒரு எட்ஜ்ல போணும் ஏறணும் மேல கீழே விழுந்துட்டேன் யாவ Where do you want this stuff delivered to, boss? விஷி இருக்கா இருக்கு ஒரு விஷ் தானா கிடைச்சிருக்கு 2 விஷ் போடலாம் இப்போ ஒரு 4 ஸ்டார் கிடைக்கும் போடு பரிநாள் 2 போடு போடலாமா பரிநாள் கட்ட 2 போடுல பரிநாள்லாம் அதுக்குள்ள கொடுப்பானா உனக்கு கொடுத்தா அதிர்ஷ்டம் தான் கொடுத்தா அதிர்ஷ்டம் அடுத்ததுல உனக்கு ஒரு 4 ஸ்டார் கேரண்டி கொடுப்பான் வெப்பனா வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நல்ல வெப்பனா வந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் கேரக்டர் இருந்தாலும் எனக்கு ஃபைன் தான் நல்ல கேரக்டர் இருந்தால் ஓகே கேமிங் அதோட இது கான்சலேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான் கேமிங் எவனோடது வந்து வேற யாருக்கும் போட முடியாதா இவனுக்கும் அதே தானே கேட்குது இல்லையா ஆக்டிவேட் குடியா யாருக்கும் கொடுக்க முடியாதியா இல்லை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் கண்டிப்பாக முடியாது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அதை சொல்கிறேன் கேட்குறேன் முடியா கேட்குறேன் இதெல்லாம் இருக்கு யாரோ இன்வைட் இந்த கீப் இதனால என்ன யூஸ்ங்கறத சைடுல எழுதி இருக்கான் பாரு சரி இதுதானே C46662 சொல்லிக்கிறீங்க ஆமா அதான் இங்க ஒரு பெட்டி திறக்கிறது இருக்கு கோல்ட் கலர் சாவி இருக்கா உன்கிட்ட போய் பார்த்தா தான் தெரியும் இங்க ஒரு பெட்டியும் இருக்கு ஆனால் இவரை காணாமே நான் போய் அவன்ட்டு சண்டை எடுத்து வேணாம் நம்மளுக்கு அவங்கள அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கியரா வெயிட் ப்ரோ இங்கே வந்துட்டேன் இதை பார்த்துட்டு வரேன் அந்த டெலிபோர்ட் ஆன் பண்ணணும் முத நீ டெலிபோர்ட்டா நீ இருக்கிறது பக்கத்துல தான் அந்த சிலை இருக்கு கொஞ்சம் தூரத்துல அப்படியா அந்த ஸ்டாச்சு இருக்கு அதை ஆன் பண்ணி நானும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுவேன் ஸ்ட்ரைட்டா Hey, what gives? அதுக்கு சாவி உங்ககிட்ட இருக்கா இல்லையா இருந்துச்சுன்னா தான் அது ஓப்பன் ஆகும் இல்லைன்னா இருக்குது ஓப்பன் ஆகுதான்னு பார்த்தேன் இருக்கான்னு நினைச்சேன் அம்மா போனேன்
இங்க அந்த சிலையை இது பண்றது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் அவரை கூப்பிட்டாரா? நான் டெலிபோர்ட் ஆன் பண்ணிட்டு வரேன். டெலிபோர்ட் பக்கத்தில் போயிட்டேன். கண்ணை திறந்து பாரியா அப்படிங்கிறாரு. கண்ணை திறந்து பாருங்களா? எதுக்கு? இங்க சீலி ஒன்று பில்டிங் மேலேயே இருக்குது. அதெல்லாம் நான் அது மேலே தான் நின்றுட்டு இருக்கேன். அந்த சீலி மேலே தான் வந்துட்டேன். ஏய் எனிமி பக்கத்தில் போனால் இல்லை ஆகாது. சரி ஓ அதானே எம்எஸ்டி வந்துட்டேன். இங்க பாரு நான் எங்க இருக்கேன்னு பாரு. மேலே பாரு இந்த பில்டிங் மேலே. நான் இந்த இடத்துல வரலப்பா. நான் தாண்டி ஓடிட்டேன். நான் அப்படியே அங்கிட்டு போயிட்டேன். அதை எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. இங்க பாரு ப்ரோ, இங்க பாரு ப்ரோ, இங்க வா ப்ரோ. இந்த சேலஞ்ச் ஆன் பண்ண சொல்லி அடிச்சு விட்டுருவோம். என்ன பொட்டியனா இருக்குது? இதை அழுத்தி விடு. அப்புறம் அப்படியே இதை முடிச்சுட்டு நேரம் அங்க போய் டெலிபோர்ட் இருக்கு பாரு. அதை ஆன் பண்ணி அங்க நின்றுருக்காரு பாரு ஒரு பொட்டி. கீழே பாரியா அவனுக்கு கீழே. இங்க வா என் பின்னாடி. அங்க ஒரு பொட்டி, சின்ன பொட்டியெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காரு. அதான் இங்க போயிருக்கேன். குளிப்பாடுறேன், ஜாகலியை குளிப்பாடுறேன். ஆன் பண்ணுவா. எங்க ஓடுற நீ? ஒரு இடத்துல நின்னா நாங்க போறோம்னா அங்க வந்துரு. யா நான் அங்கே தான் இருந்தேன். அந்த பெட்டி ஓப்பன் பண்ணிட்டு வரது லேட் ஆகுதியா? எம்எஸ் 300 இல்லையா? நிறையா பண்ணிட்டான். ரொம்ப ஸ்லோவாக நகர்றான். நான் டெலிபோர்ட் ஆன் பண்ணு. ஆன் பண்ணிட்டியா? அதை ஆன் பண்ணிட்டேன். இரு இங்க வா, இங்க வா. கத்தி ஏதாவது இருக்கும். இது கிட்ட இருக்க மாதிரி தான் ஃபீல்ல இருக்கு எனக்கு. இங்க இல்லை இது இருந்துச்சு, தப்பிச்சு ஓடி வந்துட்டேன். இதுக்கு பின்னாடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு நீ துரத்தி அடிச்சிச்சிங்க. இந்த மலை ஏறும் போது இந்த மலைக்கு அங்கிட்டு இருக்குங்க. நான் இங்கே இருக்கு. ஐயோ ரெண்டு கேம் விட்டு வெளியே தெளிய போகுது வேற. ஓ என்ன நடந்துச்சு இப்போ? ஏதோ ஒரு அல்ட்டி போட்டிங்க, பயங்கரமாக ஸ்க்ரீன் இருந்துச்சியா? அது ஜாங்லியோடது. மேலேருந்து பாறை கொண்டு வந்து கொட்டும். மலையே இடிஞ்சு வந்து விழுகிற மாதிரி விழுகும். அதுனே பெருசாக ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கான். ஏய் லூட்டு ஸ்டாப் பண்ணு. இல்லை இதுதான் இது. இன்னொருத்தி எவனா இருக்கானே? Cool. This stuff looks dope. இப்போ எதுக்கு இந்த இடத்துல பெருசாக நான் வந்துட்டு இருந்தேன்? பொட்டி இருக்கு பாரு எல்லா பக்கம். வா பின்னாடியே வா. நாங்கள் எங்கே போகிறோம்? வாரு வா. அதான் வந்துட்டு இருக்கேன். நாங்கள் அடிக்கிறது பூரா இப்போ பெரிய பொட்டி தான். சின்ன சின்ன பொட்டியில் நீயே அடிச்சுக்கோ. தெரியுது. Where do you want this stuff delivered to? ஏய் வெப்பன். இது நான் பார்க்காத வெப்பன்.
எங்க இருக்கா இன்னொருத்தன்? 3 ஸ்டார் வெப்பன் வந்துட்டு இருக்கேன். மோரான். Good things come to those who wait. ஆனா அடுத்தது டெலிபோர்ட் எங்க பக்கத்துல இருக்கா? மேல இருக்கு. இங்க வா. இவங்க எங்கேயாவது இருப்பானுங்க. ஐபோன்ல சார்ஜ் எத்தனை இருக்கு? இங்கே சிலை இருக்குயா. அந்த இது சிலையை அப்கிரேட் பண்றது இருக்குதியா? 43 தானே இது. ஆனா நீ இதுக்கு ஆகாயத்துல பறந்து எடுக்கணும். அதுக்கு நான் தேடி போட்டு ஆன் பண்ணணும். இங்கே 2 பேர் வந்ததுக்கே என் ஸ்க்ரீன் நிற்கிது. இதை 3ஆவது வருஷா வாய்ப்பு இல்லை. கரெக்டா என்கிட்ட வா. வந்துட்டு அப்படியே ஜம்ப் பண்ணா அதை பிடிக்கலாம். ப்ரோ வரேன் ப்ரோ. வெயிட் a second. மணி 12 ஆச்சு. தூங்க போல நீனு? நான் இப்பதான் மணியும் பார்த்தேன். நீ போயிடுவேன். நான் இங்க ஒரு இடத்துல வந்து நின்றுட்டேனே அப்படின்னு தான் யோசிக்கிறேன். இங்கிட்டே போட்டி இருக்கியா? நீ அங்கிட்டு போயிட்டியா? டெலிபோர்ட் ஆன் பண்ணிட்டு போறேன். அப்ப இன்னைக்கு 30 போயிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு அப்படியே அந்த இதை பெஸ்ட் ஆரம்பிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் இது நான் வந்துட்டேன் போய்க்கலாம். அதான் அது அப்புறம் போய்க்கலாம். அதான் இங்கிட்டு போய் டெலிபோர்ட் ஆன் பண்ணாதான். இங்கே போய் இங்கே பின்னாடி இருக்குது. தேவனுங்க வச்சிருக்கானுங்க. இவனுங்க தண்ணிக்கு தான் இவனுங்க சீக்கிரம் காவாங்க. போட்டு பழகிறானுங்களே. நான் அங்கிட்ட இன்னொரு போட்டி இருக்கு. Cool. This stuff looks dope. இதுவா இந்த பீஸா? என்ன சார் வச்சிருக்கீங்க நீங்க? எனக்கு வா, என்ன காட்டுறேன்னு பாப்போம். Over here. Cool. This stuff looks dope. அப்படியே இந்த சரௌண்டிங்லயே சுத்து ரவுண்ட் அடி. இங்கேயும் பொட்டி இருக்குது வா. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாயிண்ட் தான் இங்க பொட்டி இங்க இருக்கு. என்ன நான் இங்க பொட்டி அடிச்சு வச்சிருக்கேன் 2 பொட்டி. பெருசு. Where do you want this stuff delivered to, boss? அவர் முடிச்சாரு. என்ன ஏதோ பெருசா வந்திருக்காரு. எங்கேருந்து அது வந்துச்சு? Cool. This stuff looks dope. 2 பொட்டி இருந்துச்சா? எடுத்துட்டியா? ஒரு பொட்டி எடுத்துட்டேன். இன்னொரு பொட்டி எங்க இருக்கு? இங்க இருந்துச்சியா? இந்த மரத்துக்கிட்ட இந்த இடத்துல. அந்த இடத்துல எடுத்துட்டேன். இது எடுத்து தான் வந்திருக்கேன். அப்பா அதான். நான் இங்க இரு, நான் நிக்கிறேன் பாரு. இங்க ஒரு பொட்டி வரும் பாரு. இங்கே ஒரு பொட்டி வரும். ஆப்போசிட்ல பாரு சின்ன பொட்டியோ. ஆப்போசிட் போயா, நான் இங்க நிக்கிறேன். அந்த சின்ன பொட்டி தான். நான் இங்க நின்னாதான் ஓபன் ஆகும். நான் எடுத்துட்டுனா ஓபன் ஆகாது. அப்படி இப்ப நான் வெளியே போயிருவேன். அந்த ஐஸ் மாதிரி இருக்கலாம் அங்க. அதை மட்டும் அடிச்சுட்டு நான் வெளியே போயிடுறேன். அப்புறம் அவர் கூட நீ கேட்டுக்கோ. ஓகே, அவர் கூட நானும் வெளியே போயிடுவேன். நான் பண்ணி 12 ஆச்சு. அவ்வளோதான். நாளைக்கு பார்த்துக்கோ.
ஏஆர் 30 போயிட்டேன்னா போயிட்டு வெளியே போனா நல்லா இருக்கும். நாளைக்கு வந்து ஃபுல்லா பண்றது. இல்ல நாளைக்கு மத்தியானம் எப்படி மத்தியானம் வந்து ஏதாவது ஓபன் பண்ணிட்டு இது டெலிபோர்ட்லாம் ஓபன் பண்ணு. இதுக்கு மேல உட்காந்தேன்னா தூக்கம் போட்டுக்கு. ஓகே நான் கிளம்புறேன். Things come to those who wait. ஐபேட் என்ன போயிட்டீங்களா? நான் வெளியே வந்துட்டேன். ரெண்டு பேருமே போயிட்டீங்க. அவர் எப்போ வெளியே போனாரு? அவரு முதல்ல வெளியே போயிட்டாரு. முதலே போயிட்டாரா? மணி 12 ஆச்சுல்ல. நானும் கிளம்புறேன். ஃபிஷிங் மேட்ச் முடிஞ்சிச்சுல. முடிஞ்சு எதுவுமே கொடுக்கல. போஸ்டால கேமிங் கேரக்டர் மறுபடியும் கொடுத்து இது பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் இந்த போய் நாளைக்கு இந்த இதை டெலிபோர்ட் ஆகி இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். டேட்டா ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னா டெலிபோர்ட்டை இதெல்லாம் ஃபுல்லாக முடிச்சேன். ஐஸ் ஏரியா என்ன போல் ஐசியா நாளைக்கு. சரி ஹாய் ப்ரோ. ஓகே தேங்க்யூ. ஓகே ப்ரோ பாய். see you tomorrow. மீண்டும் நாளை 1 மணி சந்திப்போம். சரிங்களா? 12 மணிக்கு வர முடியாது, 1 மணிக்கு வந்துடுறேன். ஓகேங்களா? 1 மணிக்கு பிஜிஎம்ஐ. நாளைக்கு மோஸ்ட்லி பிஜிஎம்ஐ தான் இருக்கும் மதியானம். ஓகேங்களா? நாளைக்கு நைட்டு தான். அப்படியே வந்தாலும் இதில் பெருசாக வேலை இருக்காது. மத்தியானத்தில் நைட்டு தான் ஸ்டோரி குயிக்ஸ் இருக்குது. 30 போனால் தான் சாப்டர் ஓப்பன் ஆகுமா, அதனால் நைட்டு தான் வேலை. முடிச்சேண்ணா பார்த்துட்டு அப்படியே ஓடிட்டேன். ஆமாம், இது என்னன்னு பார்த்துட்டு போகலாம். Why? You need something? Here. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned, though. He then had a look at the weapon. If the Knights of the Guild... She'll share? Anyway, let's... அது ஃபேமஸாக கூட மனசோட சரி. இதுக்கப்புறம் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். What will it be? Grape juice or apple cider? Hey, Charles!
Have you seen a blonde stranger who wears an eye patch around here by any chance? That I have. He comes here every night. Just to drink, though. Doesn't order in. He even sometimes mixes his own drinks after he orders them. I don't know anything else about him, but from his selections and mixes, I'd say that he's quite the connoisseur. And what's Master Deal? Why, I just gave it to you. Quite the connoisseur. Investigating everything as always. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance yesterday. So he should be here today, too. There's too many raucous patrons on the first floor, so if you want to wait... இதுக்கப்புறம் இது கண்டினியூ ஆகுது. நம்ம அப்படியே கேம் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே மக்களே, பாய். நான் மீண்டும் வந்து நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். சேனல் புதுசாக நம்மளுக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. பாய் 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 பாய்.